may be worth shopping around to see what they've got to offer. Longer opening hours, including Saturdays, perhaps less crowded. Can you tell me how to get to a couple of them? I know where the commercial centre is, so that's probably my best starting place. Sure. For the Royal Bank, you need to turn left when you leave the center, go along Market Street past the post office, and turn left up Bridge Street past the Shaw Theatre. Then you take the first right. You'll see an internet cafe on the other side, and the Royal is just a bit further along on the right, directly opposite the Park Hotel. What about the Norman Bank? For that one, you turn right as you come out of the center and go along Market Street until you come to the junction with West Street. There you turn right again and carry on up as far as the next junction where you take a left. You'll see the bank from there. It's the third building on the right. And the last one, the National Bank? You can go either way from the center. Up West Street or Bridge Street and then along past City Hall. The bank is on the other side of the road, right next to the tourist office. You can't miss it. Great. Thanks a lot for your help. Anytime. Bye. Bye. That is the end of part 2. You now have half a minute to check your answers. আমরা মেহেরবানি করে অপেক্ষা করি, সবাই আসলে আমরা ক্লাস শুরু করে দেব ইনশাআল্লাহ। Now turns to part 3. Part 3. You will hear 2 engineering students, a woman in her 6th year called Linda and a man in his 5th year called Matthew, discussing the benefits of student work placements. Before you listen, you have some time to look at questions 21 to 26. আমরা মেহেরবানি করে অল্প সময় অপেক্ষা করি, কেমন? সবাই আসলে আমরা ক্লাস শুরু করে দেব ইনশাআল্লাহ। মুনিয়াদ, কি অবস্থা আপনার? Hi, Linda. Can you spare a few minutes? Hello, Matthew. No problem. I just wanted to talk to you about temporary work placements. I've never really thought there was a good reason for doing one. I've got some savings, so I don't really need the money at the moment. But I've had an email from the university about a vacancy that looks quite interesting. You did a placement last year, didn't you? I did. আমরা মেহেরবানি করে অল্প একটু সময় অপেক্ষা করি, কেমন? I wanted to find খুব out দ্রুত আমরা ক্লাস শুরু করে দেব ইনশাআল্লাহ। Just wait for a while. Very soon we will start our class. Be patient, please. We must get something better from this class, okay, inshallah. But you have to be patient enough. Otherwise, you may lose something. So this is not perfect for you to be impatient. Please be patient and wait for a while. We will start our class very soon, inshallah. খুব দ্রুত আমরা ক্লাস শুরু করে দেব ইনশাআল্লাহ। সবাই আসলে আমরা ক্লাস শুরু করে দেব ইনশাআল্লাহ। জাস্ট অল্প একটু সময় অপেক্ষা করেন। আমরা মেহেরবানি করে আরেকটু সময় অপেক্ষা করি, খুব দ্রুতই সবাই আসলে আমরা ক্লাস শুরু করে দেব ইনশাআল্লাহ। আজকের ক্লাসটি আশা করি অনেক বেশি জাদুকরি হবে। ইভেন আজকের এই আমরা হচ্ছে
খুবই সহজ একটি টপিক পড়বো, কিন্তু এটা সহজ মনে হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে হচ্ছে মানে কি, এখান থেকে মানে হচ্ছে ধরেন আমরা যদি একটা লাইনও লিখতে যাই, হয়তো এটা ছাড়া লিখতে গেলে হয়তো ভুল হবে। খুব কম লাইনই আছে যে এই লাইনে এটা নাই। কেউ কি গেজ করতে পারতেছেন আমরা আজকে কি পড়বো? মোটামুটি প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের মধ্যে দুই একটা থাকে, থাকতেই হয়, না থাকলে হয় না, এত গুরুত্বপূর্ণ। প্রিপজিশন। প্রিপজিশন, খুবই ভালো কথা বলেছেন। প্রিপজিশন খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, এবং এটা মোটামুটি কি বলে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সেই থাকে কম বেশি। আরেকটা কি, কি বলেন তো? প্রিপজিশন ছাড়া আর কি? আচ্ছা, আজকে আমরা পড়বো আর্টিকেল, ঠিক আছে ইনশাল্লাহ। একটা ব্যাপার কি আপনারা খেয়াল করেছেন? মানে পড়াশোনার ব্যাপারটা যেটা খেয়াল করলাম, যে দুনিয়ার সাধারণ নিয়মের মতোই, দুনিয়াতে যে মানুষের যার যত বেশি পয়সা সে তত বেশি পয়সা কামাইতে চায়, মানে তার আরো বেশি লাগবে, এই জন্য দিন রাত অনেক বেশি পরিশ্রম করে, এবং বাস্তবে কি সে আরো বেশি পয়সাই অর্জন করতে পারে, এবং বড় লোকরা আরো বেশি বড় লোক হয়, বা ধনীরা আরো বেশি ধনী হয়। কেন? কারণ তাদের মধ্যে তারা টাকাকে চেনে, টাকার লাভ জানে, এবং তাদের মধ্যে আগ্রহটা বেশি। আর গরিব আরো গরিব হয়। তো এটা পড়াশোনার সাথে কেমন যেন মিলে গেল। আমি হচ্ছে জিমেটের সেন্টেন্স কারেকশনের প্রতি একটু ফোকাস করতেছি, কিন্তু আনফরচুনেটলি আমি কয়েকদিন আগে বললাম যে জিমেটের উপর ক্লাস লাগবে কার কার, তো তারাই আমাকে বলল যারা সবচেয়ে ভালো পারে, মানে এই গ্রুপে যারা সবচেয়ে বেশি ভালো ইংরেজি পারে তারাই কমেন্ট করছে যে স্যার আমাদের ক্লাস লাগবে। অদ্ভুত ব্যাপার, করার কথা ছিল গরিব মানুষরা, যে স্যার আমাদের টাকা লাগবে, মানে যারা দুর্বল, পারে না, বোঝে না, তাদের কমেন্ট করা দরকার ছিল যে স্যার আমি পারি না, বুঝি না স্যার, জি স্যার ক্লাস নিলে ভালো হয়। কিন্তু আনফরচুনেটলি দুনিয়ার যে চিরাচরিত নিয়ম, সেই নিয়মের সাথে মিলে গেল, অর্থাৎ যারা সবচেয়ে ভালো পারে তারাই চাইলো, বাকি অন্য কেউ তেমন কোনো কমেন্টই করলো না। এই হচ্ছে ব্যাপার। তো এমন হলে তো হবে না, সিরিয়াস হইতে হবে। জীবনে ভালো কিছু করতে হলে, ভালো থাকতে হলে একটু সিরিয়াস হইতে হবে। আর খুব বেশি দিন না তো, মাত্র 2টা মাস মন দিয়ে পড়েন, ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আজীবন পড়তে হবে না। তো একজন মানুষ 50-60 বছর বা 70-80 বছর ভালো থাকার জন্য 2 মাস কষ্ট করতে পারবে না, মানে এটা কেমন জুলুমের কথা হয়ে যাচ্ছে না বলেন? বেইনসাফি না বলেন এটা? মাত্র 2টা মাস কষ্ট করা যাবে না? 2টা মাস কষ্ট করে পড়েন। ইংরেজি এমন একটা সাবজেক্ট, অনেকটা আলুর মতো, সব তরকারিতেই আলু মানানসই হয়, বা আলু লাগে কম বেশি, বা দিলে ভালো লাগে অন্তত, ঠিক না? জোলটা একটু ডিপ হয়। ঠিক সেম ইংরেজি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সাবজেক্ট, যেটা আপনার সব জায়গায় লাগবে, ক্লাস 1 থেকে শুরু করে যেখানে যান, অনার্স, মাস্টার্স, আইপিএ, ব্যাংক, বিসিএস, জিমেট, সেট, টোফেল, সব জায়গায় লাগবে। মানে এটা ছাড়া আপনার চলবে না বললেই চলে। এই জন্য একটু মনোযোগ সহকারে পড়া উচিত। যাই হোক, আমরা এখনই ক্লাস শুরু করে দিব, এবং আমি অনুরোধ করছি সবাইকে, আপনারা যদি মেহরবানি করে, খুব ভালো হয় যদি নোট খাতা সাথে রাখেন, ঠিক আছে ইনশাল্লাহ। কারণ আজকের এই এই ক্লাসটির যেই কি বলে কথাগুলি বলা হবে, সেগুলি হয়তো কোনো বইতে পাবেন না, এই জন্য মেহরবানি করে নোট করে রাখলে আপনাদের উপকার হবে ইনশাল্লাহ, কাজে লাগবে। আপনারা আপনাদের ভাই বোনদেরকে অথবা ইন ফিউচারে বাচ্চা কাচ্চাদেরকে পড়াইতে পারবেন, কোনো স্যার রাখা লাগবে না বাসায়। আপনার থেকে পড়ে আপনার বাচ্চা বিসিএস ক্যাডার হবে, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়বে, মেডিকেলে পড়বে, বুয়েটে পড়বে ইনশাআল্লাহ। এই জন্য নোট করে রাখেন। আর আরেকটা গুড নিউজ হচ্ছে আপনাদের জন্য, আপনাদের এটা আমি হচ্ছে আগের ব্যাচেও বলেছিলাম, আপনাদের এই ব্যাচ শুরু করার আগে, সেটা হচ্ছে যে আপনাদের সবার নোট থেকে, আপনারা সবাই নোট করতে থাকেন, 2 মাস পরে আপনাদের সবার নোট থেকে আমি কিছু কিছু পিক নিব, পিক নিয়ে যার নোটটা দেখবো সবচেয়ে ভালো হয়েছে, তার নোটটা আমি হচ্ছে আমার তার নোটের একটা কপি আমি আমার কাছে নিয়ে আসবো, এবং সেটা আমি আমার হচ্ছে কোচিং, লাইব্রেরি, বাসায় সব জায়গাতে এটাকে হচ্ছে সুন্দর করে সাজায় রেখে দিব। মানুষ আসলেই যখন জিজ্ঞেস করবে, স্যার এটা এটা কি জিনিস, এটার কেন এত যত্ন? আর আমি যেন তখন বলতে পারি, এটা হচ্ছে আমার স্টুডেন্টের থেকে পাওয়া এক দামি জিনিস, আমার স্টুডেন্টের নোট, ঠিক আছে? তো মেহরবানি করে আপনি একটু করবেন, আমাকে দেন বা না দেন, বা আমার সাজানোটা বড় কথা না, আপনার জন্য কাজে লাগবে, অন্তত সেই জন্য করেন, ঠিক আছে ইনশাল্লাহ। আর সবকিছু লিখতে পারবেন,
আমি খুব স্লোলি বলার ট্রাই করব, আপনারা যেন সবকিছু লিখতে পারেন। ঠিক আছে, আমি খুব স্লোলি বলার ট্রাই করব যেন আপনারা সবকিছু লিখতে পারেন। লিখবেন, একটা দুইটা খাতা রাখবেন, একটা হচ্ছে রাফ খাতা আর একটা হচ্ছে ফাইনাল নোট খাতা। মানে ক্লাসে যখন বলবো তখন তো নোট করতে পারবেন না, জাস্ট আপনি খাতায় কোনো মতে একটা রাফ খাতা তুলে রাখবেন। পরে হচ্ছে মনের মাধুরী মিশে সুন্দর করে আপনার যে ফাইনাল খাতা থাকবে, নোট খাতা, সেটাতে তুলবেন। ঠিক আছে ইনশাল্লাহ, ট্রাস্ট মি। 2 মাসের যে কোর্স প্ল্যানটা, এই কোর্স প্ল্যানের সবগুলি বিষয় যদি নোট করে রাখতে পারেন, মোটামুটি আর পিছনে ফিরে তাকানো লাগবে না ইনশাআল্লাহ। ইংরেজির জন্য মানে এদিক সেদিক আর উকি মারা লাগবে না, কোনো বইও পড়া লাগবে না, এই নোটগুলি যথেষ্ট। ঠিক আছে ইনশাল্লাহ, এই জন্য নোট করবেন। আর আমার থেকে তো পিডিএফ পাবেন ইনশাল্লাহ। আর আজকে ক্লাস রেকর্ড হচ্ছে, রেকর্ডও পাবেন ইনশাল্লাহ। তো যাই হোক ইনশাল্লাহ, আমরা হচ্ছে এখনই ক্লাস শুরু করে দিচ্ছি আজকে। হ্যাঁ, একটু অপেক্ষা করেন, একটু ওয়েট, আমি হচ্ছে কন্ট্রোল। ভাইয়া, জি বলেন। আচ্ছা ভাইয়া জিমেটের কি ক্লাস করানো হবে? জিমেটের ক্লাস করানো হবে এই কোর্সের পরে, অ্যাডভান্স ক্লাস করানো হবে, জিমেটের নরমাল ক্লাস করানো হবে। জিমেট অনেক অ্যাডভান্স, তো এই ক্লাস কোর্সটা শেষ হলে তারপরে করাইলে বুঝবেন, না হয় এখন কিছুই বুঝবেন না। জিমেট জিমেট মোটামুটি কঠিন জিনিস, ঠিক আছে, এখন বুঝবেন না কিছু, পরে করাইতে হবে। আচ্ছা ভাই, বলছিলেন যে জিমেটের পিডিএফটা যে হোয়াটসঅ্যাপে দিবেন, একটু কষ্ট করে দিয়ে দিন। ও, জিমেটের পিডিএফটা হোয়াটসঅ্যাপে দিব? হোয়াটসঅ্যাপে তো দিব না, তো সবার লাগবে না, কারণ আমি তো গ্রুপে দেখি যারা আনসার করে না তাদেরকে তো দিয়ে লাভ। জিমেটের পিডিএফটা শুধু আপনাকে দিব, যেহেতু আপনার আগ্রহ আছে, অথবা আরো অন্য যাদের আগ্রহ আছে তাদেরকে দিব, অন্য কাউকে দিব না। ঠিক আছে, সবাইকে টেক যাবে। ওকে ভাইয়া। ঠিক আছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। আর আজকের ক্লাসটা একটু নোট করবেন, আপনাদের হয়তো ভালো হবে ইনশাআল্লাহ, তাই না? একটু ট্রাই করবেন নোট করার জন্য, অবশ্যই ভাইয়া। উপকার হবে। 2টা খাতা, একটা হচ্ছে ক্লাস করার সময় যেন তড়িঘড়ি করে কি বলে লিখতে পারেন, আর একটা হচ্ছে যেন ফাইনাল ভাবে লিখতে পারেন। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আমরা এখনই ক্লাসে চলে যাব। আমি স্ক্রিন শেয়ার দিচ্ছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমাকে একটু জানাবেন। দেখতে পাওয়ার কথা, তাই না? দেখতে পেয়েছেন? পেয়েছি ভাইয়া, এক দুইজন বললে পেয়েছি ভাইয়া। দেখতে পেয়েছেন। আচ্ছা, পাওয়ার কথা। আচ্ছা ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তাহলে এটা হচ্ছে একটা প্যাসেজ। এই প্যাসেজটা পড়লে, হ্যাঁ, ছোট্ট একটা প্যাসেজ, এই প্যাসেজটা পড়লে আমাদের মোটামুটি, এই যে এখানে একটা প্যাসেজ দেখা যাচ্ছে, এই প্যাসেজটা পড়লে আমাদের 95% আর্টিকেল কমপ্লিট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ক্লিয়ার? তো হচ্ছে আমরা গতানুগতিক যেভাবে পড়ি সাধারণত, যে সরি, তো সাধারণত যেটা হয় যে আমরা রুলস পড়ি, যে কোনো কিছু পড়ার সময় রুলস পড়ে দেন হচ্ছে আমরা কি করি, গ্রামার পড়ার সময় সাধারণত আমরা রুলস পড়ে পড়ে গ্রামার পড়ি। এটা হচ্ছে আমাদের একটা সাধারণ অভ্যাস। তো আমি আসলে যেটা ট্রাই করি যে গতানুগতিক সিস্টেমের বাইরে গিয়ে একটু এক্সেপশনাল ওয়েতে একটু সহজ করে কিভাবে পড়ানো যায়। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। তো সেই জন্য আমরা যেটা করব, বা আমি যেটা আপনাদেরকে দেখাবো, সেটা হচ্ছে আমরা পড়বো ঠিক আছে, কিন্তু রুলস নিজে বানাবো। হ্যাঁ, রুলস নিজে বানাইলে যে লাভটা বা বেনিফিট, সেটা হচ্ছে আপনার মনে থাকবে অনেকদিন। কতদিন? হয়তো মৃত্যু পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ। কারণ আমি একবার পড়েছিলাম, আমার এখনো মনে আছে। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ, এবং সেটা অনেক দিন হয়ে গেছে, এখনো পর্যন্ত মনে আছে। আমি অনেকদিন আগে পড়েছিলাম। তো আপনাদের মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ, একবার পড়বেন কিন্তু মনে থাকবে আজীবন ইনশাআল্লাহ, যদি রুলসটা নিজে বানান আর কি। হ্যাঁ, আর রুলস, তো এই জন্য আমরা হচ্ছে রুলস পরে পরে রুলস বানাবো, একটা একটা করে রুলস বানাবো, বানিয়ে বানিয়ে পড়বো ইনশাআল্লাহ। এবং দেখেন কত মজা করে, কত সহজে পড়া যায়। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তো আজকে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে আর্টিকেল। আমি ধরে নিচ্ছি আর্টিকেলের প্রাথমিক ব্যাপারগুলি আপনারা জানেন। ভাওয়েলের আগে আর্টিকেল হচ্ছে 3টি, এ এন দি, এবং হচ্ছে সাউন্ড যদি ভাওয়েল হয় তাহলে এন ব্যবহৃত হয়, আর যদি সাউন্ড হচ্ছে কনসোনেন্ট হয় তবে এ বা দা ব্যবহৃত হয়। এটা আপনারা জানেন, এটা হচ্ছে বেসিক লেভেল, এটা একটা কথা। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে
আপনাদেরকে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে ব্রিটিশরা এটা পছন্দ করে যে কোনো কিছু যদি প্রথমবার আসে তার পূর্বে আর্টিকেল এ দিতে পছন্দ করে ব্রিটিশরা। কোনো কিছু যদি ভালো করে লিখো, কোনো কিছু যদি প্রথমবার আসে তবে ব্রিটিশরা মানে বলতে যেহেতু ইংরেজি জন্ম ব্রিটিশ থেকে, তো ওই জন্য বললাম আর কি। বা আচ্ছা, তো করবা। আচ্ছা, তো ইংরেজি হচ্ছে সবচেয়ে যে ব্রিটিশদেরকে ইংরেজির আদর্শ ধরা হয় আর কি, মানদণ্ড যাই হোক, বা আমেরিকানদেরকে। ব্রিটিশটাই বেশি ইউজ হয় সারা বিশ্বে। তো ব্রিটিশরা সাধারণত পছন্দ করে কোনো একটা জিনিস যদি প্রথমবার আসে, খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্লু লিখে ফেলেন, হ্যাঁ, কোনো একটা জিনিস যদি প্রথমবার আসে তবে তার পূর্বে আর্টিকেল এ বা এন দিতে পছন্দ করে ব্রিটিশরা। তারপর যতবার আসবে ততবার দা ব্যবহৃত হয়। প্রথমবার আসলে এ বা এন, তারপর যতবার আসবে দা ব্যবহার করতে ব্রিটিশরা পছন্দ করেন। তো আমরা বাস্তবতায় চলে যাচ্ছি। একটা টিপস বা রুলস আমরা বললাম। দেখেন, ওয়ান অফ মাই নেইবার্স ইজ রায়হান খান। অর্থ জানা লাগবে না, অর্থ জানা ছাড়াই পারবো ইনশাআল্লাহ। ওকে, দ্বিতীয় বাক্য, হি ইজ এম এ, হি ইজ এম এ। আচ্ছা, আমরা জানি ভাওয়েল হচ্ছে 5টি, এ ই আই ও ইউ, এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে ভাওয়েল যদি আসে তবে তো অবশ্যই এন বসবে। ইভেন ভাওয়েলের মতো সাউন্ড হলেও এন বসবে। তাহলে এম, এই যে এম উচ্চারণ করার আগে কি আছে বলেন? এম এ, এই শব্দটি আগে আছে, আর এ হচ্ছে আমরা জানি ভাওয়েল। তো এই জন্য এখানে কি হবে বলেন তো, কে বলতে পারবে? এন এন বলবে। কেন এন বলবে এখানে, কেন এন বলবে? সাউন্ড সাউন্ড। ভাওয়েল সাউন্ড। এটা কি, এটা হচ্ছে কনসোনেন্ট, কিন্তু এটা কনসোনেন্ট কিন্তু সাউন্ডটা কি? ভাওয়েল। ভাওয়েল। সাউন্ডটা ভাওয়েল ভাওয়েল হওয়ার ভাওয়েল কারণে কি হয়ে গেল? হ্যাঁ, সাউন্ডটা ভাওয়েল হওয়ার কারণে কি হয়ে গেল? ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? সাউন্ডটা ভাওয়েল হওয়ার কারণে এন হয়ে গেল এন কি? বসবে। এন হয়ে গেল। ঠিক আছে, তো আমরা সাউন্ড খেয়াল করব, অক্ষর না, মানে অ্যালফাবেট না। অ্যালফাবেটের চেয়ে সাউন্ডটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর্টিকেলের ক্ষেত্রে। কেমন? সাউন্ডটা কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, মনে থাকবে ইনশাল্লাহ। সাউন্ডটা বেশি মনে থাকবে ভাইয়া। হ্যাঁ, সাউন্ডটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এটা একটু কষ্ট করে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। সাউন্ডটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে ব্যাপার। তারপরে দ্বিতীয় বাক্যটাতে কি আছে? ব্যাংক, তাই না? এই দেখেন, এন্ড ওয়ার্কস ইন ব্যাংক। এই যে ব্যাংক শব্দটা, এটা প্রথমবার না দ্বিতীয়বার? খুব ইজি। দেখেন আর্টিকেল এত সহজ, একটু মন দিয়ে পড়লেই দেখবেন আর্টিকেলে আপনি আজকে 100টা টেস্ট করবেন, 100টার মধ্যে 100টাই হবে, 99টাও না। এই যে হ্যান্ড হ্যান্ড ব্যাংক ওয়ার্কস শব্দটি ইন, প্রথম প্রথমবার, প্রথম দ্বিতীয়বার, প্রথমবার। তো প্রথমবার আসলে কি ব্যবহৃত হয়? এ অথবা এ অথবা এন। আমরা আমরা কিন্তু সূত্র বানাচ্ছি এই যে, এবং সূত্র মিলাই দেখতেছি হয় কিনা, আমাদের বানানো ঠিক আছে কিনা, তাই না? প্রথমবার আসলে এ অথবা এন ব্যবহৃত হবে, তাই তো? তো দেখেন কি হবে বলেন, হি ওয়ার্কস ইন, হি ওয়ার্কস ইন কি হবে বলেন? হি ওয়ার্কস ইন আ ব্যাংক, হি ওয়ার্কস ইন আ, ব্যাংক ইন এ ব্যাংক হবে, হি ওয়ার্কস ইন এ ব্যাংক হবে। কেমন? খুবই সহজ, খুবই সহজ, কারণ এটা প্রথমবার আসছে। তারপরে দেখেন, হি হ্যাজ কি হবে বলেন? সব। কি বলে, অ্যালফাবেট হচ্ছে কনসোনেন্ট এবং সাউন্ড হচ্ছে কনসোনেন্ট, তাহলে নিঃসন্দেহে এটা কি হবে? আসব। কি হবে বলেন? নিঃসন্দেহে আসব হবে। ব্যাপারটা কি বুঝতে পেরেছেন নাকি? ব্যাপারটা কি বুঝতে পেরেছেন? বুঝেছি ভাইয়া। বুঝতে পারলে কিন্তু ব্যাপারটা খুবই মজা, এবং আবার মজার ব্যাপার হচ্ছে সহজও বটে। মজা প্লাস সহজ, ঠিক আছে? মজাও এবং সহজও। তারপরে দেখেন আসব, তারপরে কি আছে? সব নেমড, আচ্ছা, নেমড 119, মানে 1 থেকে 99 পর্যন্ত, মানে যেটাতে সব পাওয়া যায় মোটামুটি। ইন ওল্ড সিটি, তাহলে এই ওল্ড সিটি কি আগে আসছে? জাস্ট খেয়াল করবেন আগে কখনো আসছে, মানে এটা প্রথমবার না দ্বিতীয়বার? তাইলেই দেখবেন খুব না ভাই, তাহলে এটা প্রথমবার না দ্বিতীয়বার? ওল্ড সিটি কি আগে আসছে? প্রথমবার। না, এটা প্রথমবার। কি হবে প্রথমবার হলে? এ হবে, এন হবে। কেন? ওই যে এই জি। সাউন্ডটা হচ্ছে কি, এন হবে। প্লুরাল। এটা প্লুরাল, প্লুরাল হলে কি হয়? এ হয় না, এন হয়। গুড। তারপরে দেখেন, ওল্ড সিটি বাই, ওল্ড সিটি বাই, বাই কি? মেঘনা। মেঘনা একটা নদীর নাম, আর নদীর নামের পূর্বে সাধারণত আর্টিকেল কি বসে?
ডি দা বসে, তাহলে দা। বাস হয়ে গেল, দা দা বসে দিলাম, আর্টিকেল দা বসে দিলাম, শেষ। ওল্ড সিটি বাই দ্য মেঘনা, মেঘনা রিভার আর কি, হুইচ ইজ, এই যে আমরা সূত্র আরেকটা বানাচ্ছি, একটা সূত্র বানাইলাম এখানে, নদী নামের পূর্বে দা বসে, আরেকটা সূত্র বানাচ্ছি, সুপারলেটিভের পূর্বে দা বসে, কি বসে, সুপারলেটিভের পূর্বে কি বসে, দা বসে, হুইচ ইজ দ্য দা বসে। লার্জেস্ট, হুইচ ইজ দ্য লার্জেস্ট রিভার ইন বাংলাদেশ, হয়ে গেল। ওকে, তারপরে দেখেন এখানে কি হবে, সবাই পারবেন ইনশাআল্লাহ, দেখেন কত সহজ, সবাই পারবেন ইনশাআল্লাহ, আশা করি এটা সবাই পারবেন। এখানে দা হবে, মাশাআল্লাহ, কেন দা হবে, কেন দা হবে, কারণ এটা আগে আরেকবার আসছে। এই সবটা আগে আরেকবার আসছে, এটা কি দেখেছেন, এই যে শপের কথাটা এখানে কোথায় যেন ছিল, এই যে দেখা যাচ্ছে শপ, এই জন্য এটা কি হবে, এই শপের কথা আগে আসছে, এই জন্য এটা জি দা হবে। দা Clear? হবে। এই যে এটা কিন্তু দ্বিতীয়বার, প্রথমবার না, তো দ্বিতীয়বার আসলেই দা হবে, এবং চতুর্থবার আসলে দা হবে, পঞ্চমবার আসলে দা হবে, ষষ্ঠবার, যতবার আসুক ততবার কি হবে, দা হবে। তাহলে আমরা সূত্র মিলে মিলে গেছে না, বলেন, মিলে গেছে আমাদের সূত্র। জি Okay. স্যার। তারপরে দেখেন, ওয়েট, ওকে, তারপরে এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে কোনটা যেন, তারপর একটা এই যে সেলস, সেলস এর পরে কি হবে, সেলস, সেলস, কেন এটা হবে? কেন বলতে পারবে কেন হবে, এ লট অফ থিংস, এ লট অফ, প্রথমবার আসছে না প্রথমবারের জন্য না, এটা 50তম বার আসলে এ লট অফ হবে, কেন কেন, কারণ হচ্ছে এ লট অফ একটা ফ্রেজ, মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ, এ লট অফ কি একটা ফ্রেজ, লট অফ একটা কি ফ্রেজ, এ লট অফ একটা ফ্রেজ, আর ফ্রেজ কখনো চেঞ্জ হয় না, ফ্রেজ কখনো, বলেন, ফ্রেজ কখনো চেঞ্জ হয় না, ফ্রেজ কখনো চেঞ্জ হয় না, যেটা যেমন আছে তেমনই থাকবে, যেটা যেমন আছে তেমনই থাকবে, মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ, মনে থাকবে। জি ভাইয়া। ওকে গুড, জি ভাইয়া, জি ভাইয়া। তাহলে বিষয়টা সহজ হয়ে গেল, ফ্রেজ কখনো চেঞ্জ হয় না। তারপরে দেখেন, a lot of things such as bread, milk, sugar, juice and drinks. He has 2 children. হ্যাঁ হ্যাঁ, 2 children, তারপরে কি, এ বয়। গুড, বইয়ের কথা কি আগে কখনো আসছে, জাস্ট এটা খেয়াল করবেন, এটা আনসার দিতে খুব বেশি সময় লাগবে না, 1 সেকেন্ডেরও কম সময় লাগবে। কেমনে, ওই যে আপনি থিঙ্ক করবেন জাস্ট আগে আসছে কিনা, এই বয়ের কথা আগে কখনো জি আসে স্যার। নাই, তাহলে হবে নাই, বয়, খুবই এ সহজ, হবে। খুবই সহজ, সিম্পল কিনা বলেন, একদম সহজ কিন্তু, জি স্যার। কারণ এটা আগে আসে নাই, তো আগে আসে নাই মানে প্রথমবার আসলেই এ হবে। এ ব্যবহৃত হয়, ব্রিটিশরা এ ব্যবহার করতে পছন্দ করে, আর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পরে যতবার আসুক ব্রিটিশরা দা ব্যবহার করতে পছন্দ করে, ঠিক আছে। তাহলে গালের পূর্বে কি হবে, গালের আগে এ আসছে, হবে, খালি নিজেকে প্রশ্ন করেন আগে আসছে, এটা কি আগে কখনো দেখেছি এই সেন্টেন্সে, না আগে আসে নাই, গুড, তাহলে এ সহজ না কঠিন, একটু যদি এ বলতেন, হবে। কঠিন লাগতেছে, অনেক সহজ। কঠিন লাগতেছে, ট্রাস্ট মি। আর ভাইয়া, হ্যাঁ, আচ্ছা এর যে বিষয়টা, এটা কি মানে প্যাসেজের প্রথম থেকে নাকি সেন্টেন্সে? শুরু থেকে যে কোনো একটা বাক্য, যে পৃথিবীর যে কোনো কিছু লেখা থাক না কেন, শুরু থেকে খেয়াল করবেন যে এটা আর কখনো আসছে কিনা, বাস এটাই হলো, একটা সেন্টেন্স হোক না, একটা সেন্টেন্স হইলে তো সমস্যা নেই, একটা সেন্টেন্সের 2টা অংশ থাকতে পারে, ঠিক আছে না, প্রথম অংশ যদি থাকে, দ্বিতীয় অংশ না থাকলে অসুবিধা নেই, বুঝছেন ব্যাপারটা, মানে কোন একটা জিনিস দ্বিতীয়বার আসলেই প্রথমবার আসলেই হইলো ব্যাপারটা, আর যদি সেন্টেন্স একটাই হয়, একটাতে তো আর দ্বিতীয়বার আসার কোনো সিস্টেম নাই, বুঝছেন ব্যাপারটা মনে হয়, 2-3টা সেন্টেন্স হলে দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার প্রশ্ন আসে, সেন্টেন্স যদি একটাই হয় তবে তো দ্বিতীয়বারের প্রশ্ন আসে না মনে হয়, তাই না, কারণ আমি তো জি ভাই, এখানে মূলত হচ্ছে যে একটা প্যাসেজের ভেতরেই আসবে, তাই তো, একটা প্যাসেজের মধ্যে হইতে পারে, সেন্টেন্স 2টা হইতে পারে, কিন্তু একটা সেন্টেন্সে হবে না, একটা সেন্টেন্সে হইলে এ হবে, কেন, আই স আ জি বয়, তাহলে আই স আ বয় হবে কেন, কারণ একটা সেন্টেন্সে আপনি জানেন না ছেলেটাকে চিনেন, এই স আ বয়, দা বয় বললে ছেলেটাকে চিনেন, আই স দা বয়, যাই হোক এগুলি আস্তে আস্তে পড়তে পড়তে এমনি শিখে যাবেন, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তারপরে দেখেন, দ্য নেম অফ, দা দা বয়। দা বয়, কেন দা বয়। দা বয় কেন, কারণ আগেও একবার কারণ এটা আসছিল আগে বয়টা, আসছে। এটা কি কঠিন লাগতেছে, আর্টিকেলটা কি কঠিন, খুব কঠিন, না ভাইয়া খুব সহজ, আপনি দেখেন না, একটু সামনে যাই, আর একটু সামনে যাই, দেখেন কত সহজ, তারপরে দেখেন দা বয়, সবাই পেরে গেছেন আলহামদুলিল্লাহ, কারণ এই বয়কে আমরা আগে দেখেছিলাম, এই যে এখানে, তাই না, এখানে ছিল না বয়টা, এখানে এই ছিল, জি এই জন্য। আচ্ছা, তারপরে দেখেন হি ইজ, হ্যাঁ, তারপরে হি ইজ কি হবে, দা, হি ইজ, সোলজার কি আগে আসছে, এই সোলজার আগে আসলে দা, হ্যাঁ এ হবে এখানে, আগে আসলে দা, সোলজার তো ফার্স্ট টাইম আসছে, গুড, মাশাআল্লাহ, দেখেন সবাই তার পারেন, জন্য এখানে এ হবে, মাশাআল্লাহ আপনারা সবাই পারেন, এ হবে কেন, কারণ আগে আসে নাই,
আরেকজন মানুষ তো একজন সোলজারই হয় না, সেই জন্য এ হবে। কেমন? ওকে, আর্মি। আর্মি তাহলে আমরা আরেকটা সূত্র এখানে এ হবে। আরেকটা সূত্র আমরা শিখে যাই। কেন? লিসেন, আর্মি, ইয়ার, এই ধরনের যত বাহিনীর নাম আছে তাদের পূর্বে আর্টিকেল দা বসে। সূত্র লিখে ফেলি, সূত্র নিজে বানাবো আমরা। সূত্র লিখে ফেলি, লিখেছেন সূত্র? সূত্র লিখেছেন? ওকে, লিখে ফেললাম। হ্যাঁ, এখানে দি হবে কেন? ওই যে আবারও শোনেন, সেটা হচ্ছে কোনো বাহিনীর নাম, বা কি বলে, দা আর্মি, পুলিশ, বিমান বাহিনী, যে কোনো বাহিনীর পূর্বে আপনারা দেখবেন দা আছে, দা শব্দটা থাকে। একটা ব্যাপার কি জানেন, আপনারা রুলস দেখে দেখে পড়েন বলে আমাদের হচ্ছে আমরা ভুলে যাই। আমরা দেখে দেখে পড়লে আর ভুলবো না কখনো, মানে বাস্তবে পড়লে। আপনারা হ্যাঁ, এখানে কি কমন নাউনের জন্য দি হলো? এখানে কি কমন নাউন তার জন্য দি হলো? হ্যাঁ, কমন নাউনের এটা একটা ব্যাপার। খুব সুন্দর কথা বলেছেন। কমন নাউন এটা একটা ব্যাপার। কেন? কারণ আর্মি মানে আর্মির গুচ্ছকে বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে? জি, একটা গোষ্ঠীকে বোঝাচ্ছে। ঠিক আছে, একটা আর্মি মানে বাহিনীর সাধারণ নাম আর কি। যেমন আর্মির আরেকটা নাম আছে, আর্মির নাম কি জানো? তামিম। এই যে তামিম হলো আর্মি, ঠিক আছে না? তামিম হলো আর্মি, এটা হচ্ছে আর্মির সাধারণ নাম। যাই হোক, হ্যাঁ, কমন নাউন, খুব সুন্দর কথা বলেছেন। দুইটা ব্যাপার, কমন নাউন, আরেকটা ব্যাপার কি, কমন নাউনের পূর্বে দা বসে, আরেকটা ব্যাপার কি জানো? বাহিনীর নাম আসলে, ঠিক আছে? এই ব্যাপারটা বাহিনীর নামের আগে দা বসে। হ্যাঁ, আপনি দেখবেন পুলিশের আগে দা থাকে, আপনি দেখবেন দা পুলিশ, ঠিক আছে? এটা দেখবেন খেয়াল করে। তো বাহিনীর নামের পূর্বে দা বসে, এটা একটা ব্যাপার গেল। তারপরে এই গালের পূর্বে দা বসলে কেন? এটা তো ভুল, এটা ভুল হয়ে গেল, তাই না? এটা ভুল হয়ে গেল না, বলেন? এই দাটা তো ঠিক হয় নাই। না ভাই, এখানে তো ওই গাল আগে একবার আসছে। এই দেখেন, খেয়াল করেন, আমি কিন্তু চালাক ছিলাম পড়াশোনার লাইনে। হ্যাঁ, আমি কিন্তু এই সিস্টেমে পড়তাম। কি সিস্টেমে? এই যে এইখান থেকে দেখে দেখে পড়তাম। যেমন আমি কিন্তু রুলস ধরেন বই থেকে সবগুলি বানাইছি, বিষয়টা এমন না। আমি হচ্ছে বাস্তবতা দেখে রুলস বানাইছি। কিভাবে? সেটা হচ্ছে এইভাবে যে আমি দেখলাম যে এই প্রথমবার যখন গাল আসলো এখানে এ হইলো, কিন্তু পরের বার যখন এখানে গাল আসলো দা দিল। এটা কি আমি দিছি না ওনারা দিয়ে দিছে? কথা বলে, ওনারা দিয়ে দিছে। তার মানে আপনি যদি বুদ্ধিমান হন তাহলে আপনি কি করবেন বলেন তো? আরে বাবা, তার মানে প্রথমবার আসলে এ হয়, দ্বিতীয়বার আসলে দা হয়। মানে আপনি থিঙ্ক করবেন। আমি থিঙ্ক করে করে বের করছি আর কি গুলি, বুঝছেন ব্যাপারটা? মানে শব্দের রুলস করে বের করছি, বিষয়টা কিন্তু এমন না, জাস্ট থিঙ্ক করে করে বের করছি, ঠিক আছে না? তো এই যে আমি থিঙ্ক করলাম, এটা প্রথমবার আসছে এ, দ্বিতীয়বার আসলো বা পরের বার যতবার আসে ততবার কি হয়? দা হয়। কেমন? এই ব্যাপারটা থিঙ্ক করে বের করতে হয়, এভাবে পড়াশোনা এভাবে করতে হয়। তাহলে দেখাই যাচ্ছে, দেখে দেখে শিখি আমরা, তাই না বলেন? দেখে দেখে শিখলাম যে এখানে এ আছে, এখানে দা, তার মানে দ্বিতীয়বার আসলে, তৃতীয়বার, চতুর্থবার আসলে দা হয়। দেখে দেখে শিখলাম। ক্লিয়ার? তাহলে প্যাসেজ থেকেও শেখা যায়। ক্লিয়ার? সবাই মিউট করে দেন মেহরবানি করে, সবাই মিউট করে দেন, মিউট অল। ওকে, তারপরে দেখেন, এই যে কোনটা যেন, শি ইজ, তারপরে শি ইজ কি হবে বলেন? কি স্টুডেন্ট? ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট। আর একটা ক্লু লিখে রাখেন, যদি ভাওয়েল থাকে তবু যদি ইউর মতো উচ্চারণ হয় তবে কি হবে বলেন? ভাওয়েল থাকলেও যদি ইউর মতো উচ্চারণ হয় তবে সেক্ষেত্রে কি হবে? এটা এ বসবে, এ হবে। মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ। ভাওয়েল থাকলেও যদি ইউর মতো উচ্চারণ হয় তাহলে কি বলবে? বুঝছেন ব্যাপারটা? একবার বলেন। যদি ভাওয়েল থাকে, ভাওয়েল থাকলেও সেটা যদি হচ্ছে আপনার ইসের মতো হয়, কি বলে এটাকে, উচ্চারণটা ইউর মতো হয়, ইউ, ওয়া, ইয়ে, ওয়েস্টার্ন, ঠিক আছে, ইউনিয়ন, ইউনিভার্সিটি, এটা করবে এ বসে। কেমন? চারটা ওয়ার্ড লিখে রাখেন, ওয়া, ইয়ে, যেমন ইয়েলো, ওয়েস্টার্ন, ইউনিয়ন, ইউনিভার্সিটি, চারটা উচ্চারণ, ইউ, ওয়া, ইয়ে, এই এই যে উচ্চারণগুলি, ইউ, ওয়া, ওয়ে, এই তিনটা উচ্চারণ, এগুলি পূর্বে এ বসে, ঠিক আছে? এগুলি পূর্বে এ বসে। মনে থাকবে না ইনশাআল্লাহ? মনে থাকবে? মনে থাকবে তো নাকি ইনশাআল্লাহ? জি ভাইয়া। আচ্ছা, মনে থাকলে তো খুবই ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। না থাকলে যাবে, তাই না? মনে রাখবেন। ওকে, তারপরে দেখেন, মিউট করে দেন সবাই, কারোর যেন আনমিউট। জি বলেন, অনিন্দ্য সাহা। শেষ করি এখন, পরে বলবেন। হ্যাঁ, লিখে রাখেন, পরে বললেন। হ্যাঁ, লিখে রাখেন। হ্যাঁ, তারপরে দেখেন,
তারপর হচ্ছে ধরেন ইউনিভার্সিটি, তাহলে আমরা কি পাইলাম এখানে ইউ থাকা সত্ত্বেও, যদিও এখানে কি আছে বলেন, এই যে ইউ দেখাই যাচ্ছে ইউ, তবু এখানে কি হবে, এখানে হবে এন, এন হবে না, এন হবে না, ঠিক আছে, এ হবে, এ হবে। ইউর মতো উচ্চারণ হচ্ছে ইউনিভার্সিটি, ইউ ইউনিভার্সিটি, এই জন্য এ হয়েছে। তারপর দেখেন তানিয়া ইজ মোর ট্যালেন্টেড অফ দ্য, সরি সব তো বলে ফেলছি, টু সিবলিংস। তাহলে তানিয়া ইজ মোর ট্যালেন্টেড অফ টু সিবলিংস কি হবে বলেন, এখানে কয়জন মানুষের সাথে তুলনা হচ্ছে, দুইজন, তানিয়া এবং তানিয়ার ভাই তামিম। তো দুইজন মানুষের সাথে তুলনা হইলে দা হয়, দা মনে বসবে। থাকবে ইনশাল্লাহ। দুইজন মানুষের সাথে তুলনা জি। বোঝাতে দা বসে, দুজন মানুষের সাথে তুলনা বোঝাতে দা বসে, দুজন মানুষের সাথে তুলনা বোঝাতে কি বসে, দা বসে, মনে থাকবে ইনশাল্লাহ। দুজনের সাথে তুলনা বোঝাতে দা ব্যবহৃত হয়। ওকে, তারপরে দেখেন এই যে কার্ডিনাল অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে দা বসে, মনে থাকবে, এই যে টু, টু সিবলিংস অফ দা, টু সিবলিংস মানে দুইজন ভাই বোনের মধ্যে সে হচ্ছে সবচেয়ে মেধাবী। তো দুইজনের মধ্যে তুলনা বোঝাতে, বুঝতেছেন ব্যাপারটা? হ্যালো, জি ভাইয়া বুঝছি। ওকে গুড। তাহলে এখানে দা হবে, দা টু সিবলিংস, দুইজনের মধ্যে তুলনা বোঝাতে দা বসে, ঠিক আছে। হ্যাঁ আচ্ছা, জি। তারপরে দেখেন ভাই এখানে যে ইউনিভার্সিটির উচ্চারণের ওখানে যা বললেন, ওখানে তো ইউটা হচ্ছে ভাওয়াল, তাহলে আমার ওখানে ইউ থাকলে ইউ এর মতো উচ্চারণ হলেও কেন এ হবে, এন না হয়ে? ইউ থাকলে ইউর মতো উচ্চারণ বলে নেই আমরা, ইউ থাকুক আর কিউ থাকুক, ইউর মতো উচ্চারণ হইলে এ হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে আমরা তো উপরে যখন জানলাম যে যেটারই উচ্চারণ ভাওয়েলের মতোই হোক না কেন, তাহলে সেখানে আগে এন বসবে, এ না বসে, এটা একটা তাহলে এখানে এক্সেপশনাল, ইউর ক্ষেত্রে। হ্যাঁ এই ইউটা এক্সেপশনাল, ইউর মতো উচ্চারণ হইলেই আর চলবে না, আচ্ছা এন আচ্ছা, দেওয়া যাবে না। এই একমাত্র ইউটা জি হচ্ছে বুঝছি। এক্সেপশনাল, ইউর মতো উচ্চারণ হইলেই এন দেওয়া যাবে না, ঠিক আছে। আমব্রালা হইলে আবার হবে, ওকে, অসুবিধা নেই, এন হবে, এন আমব্রালা। কিন্তু ইউনিভার্সিটি, ইউনিয়ন, ঠিক আছে না, ইউনিক, এদের পূর্বে এ দিতে হবে, কারণ জি ইউর জি মতো বুঝছি উচ্চারণ। ভাই। ইউ ছাড়া দুনিয়ার সব সব ঠিকঠাক আছে, খালি ইউটাই একটু হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্সেপশন, এটা মাথায় রাখতে হবে, কেমন? আচ্ছা, ওকে। জি মনে থাকবে। তারপরে টু সিবলিংস, তারপরে হচ্ছে তারপরে কোনটা, বিয়ে, এটা দেখেন তো, দেয়ার মাদার ইজ, কি হবে এটা, কে বলতে পারবে? মানে টু সিলিন্ডার একটু বুঝাই দিন। কোনটা? টু সিবলিং, ওর সামনে দাটা। হ্যাঁ, টু সিবলিংস কয়জনের মধ্যে, দুইজন বোনের মধ্যে, এবং এই দুইজন বোন নির্দিষ্ট না অনির্দিষ্ট, যে কোনো ভাই বোন, পৃথিবীর যে কোনো মানুষের কথা বলতেছে এখানে? হ্যাঁ নির্দিষ্ট। নির্দিষ্ট নাকি যে কোনো, মানে যে কোনো মানুষের ভাই বোনের কথা বলতেছে, নাকি এই ভাই বোনদেরকে আমরা চিনি? আপনারা ক্লু লিখেন, প্রথম ক্লু, নির্দিষ্ট হলে দা বসে, লিখেছেন? পরিচিত হইলে দা বসে, তার মানে এই দুই ভাই বোনকে আমরা চিনি। কারা? এই যে আমরা জানি তো, তামিম এবং তানিয়া। চিনি, আমি চিনি, আপনারা না চিনলো কেমন, তামিম এবং তানিয়া ইতিমধ্যে আমরা চিনে গিয়েছি। তো চিনলে, পরিচিত হইলে এবং যদি নির্দিষ্ট হয় তবে সেক্ষেত্রে দা বসে, আনকাউন্টেবলের ক্ষেত্রে দা বসে, লিখেছেন? কমন নাউনের ক্ষেত্রে দা বসে। জি ভাই লিখছি। গুড, মাশাআল্লাহ, খুবই ভালো হয়েছে। 4টা ক্লু বলেছি, খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্লু, এবং এক একটা পাহাড়ের সমান ক্লু, মনে রাখবেন ইনশাআল্লাহ। দেয়ার মাদার ইজ কি হবে, সবাই পারবেন ইনশাআল্লাহ, খালি উচ্চারণটা এন হবে ভাইয়া, এন হবে। গুড, এন হবে, কারণ কারণ বি এর উচ্চারণ ই এর মতো হচ্ছে। বি এর উচ্চারণ ই এর মতো হয় না ভাইয়া কখনো, বি, বি, তার মানে এখানে কোনো কিছু নাই, কোনো ভাওয়েল সাউন্ড জি আসতেছে ভাইয়া, না, এই জন্য নিঃসন্দেহে এ হবে, এন হওয়ার কোনো চান্স এ নেই। হবে এ। কেন কেন? কারণ এখানে ভাওয়েল কোনো শব্দই আসতেছে না, ভাওয়েল কোনো শব্দই শব্দ আসতেছে না। আসতেছে না, জাস্ট এটা একটা সিম্পল একটা সাউন্ড আমি শুনতে পাচ্ছি, বি, বি, তার মানে এখানে কোনো ভাওয়েল সাউন্ড নাই। ভাইয়া তাহলে সাউন্ডটা একটু ক্লিয়ার ভাবে বুঝাই দেন তো, এই যে কিভাবে? বি, আমি তো বুঝলাম না। ও এই যে এম জি এ, বি, এম এ যখন আমি বলছিলাম তখন দেখেন আপনি খেয়াল করে, এই যে এ এম এরকম শব্দ রয়েছে না, এম তারপরে এ, এম জি জি এ আইছে কিনা, এই যে দেখেন দাঁড়ান, এম এ জি এরকম জি, হয়েছে কিনা উচ্চারণটা, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন কি আপনি উচ্চারণটা? হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। উচ্চারণটা মনে করেন যে এরকম হয়েছে, এম এ, তাহলে এম এর প্রথমে কি আছে, এ আছে, তাই না? আচ্ছা, আর একটা হলো জি, বি, বি এর প্রথমে কি, বি এ, এখানে কি কোনো বি ই এ, আছে? বি, বি প্রথমটা কি বি, ঠিক আছে না, তার মানে বি, বি থাকলে সমস্যা নেই, বি তো কনসোনেন্ট, ঝামেলা নেই, ঠিক আছে। হ্যাঁ কিন্তু হ্যাঁ, এই জায়গাটাতে জি, ঝামেলা আছে, এম এ লেখার সময় আপনি যখন লিখবেন ক্যাপস লক এম এ, তখন এই যে এম এর উচ্চারণটা প্রথমে এম, তারপরে এ, এম এ, তাহলে এম এর প্রথমে কি আছে, এ আছে, আশা করি ক্লিয়ার, জি বুঝছি। ভাওয়েল আছে উচ্চারণটা, এই জন্য। হ্যাঁ,
তারপরে দেখেন কোথায় যেন ছিলাম, তাহলে বি এটার মধ্যে কোনো উচ্চারণ ভাওয়েল নাই, তার মানে এ হবে। and works as অ্যাসিস্ট্যান্ট কি আগে আসছে কখনো? কথা বলেন। না। আসে নাই? না তাহলে ভাইয়া না। সবাই পারবেন ইনশাআল্লাহ। এ- ব্যাস কি হবে? সবাই এন পারবেন। এ এন হবে হবে। এন এন বলে বোকামি করবেন না, সাউন্ডটা খেয়াল করবেন। এই যে ভাওয়েল, কেমন? এই যে এ, এটা কি এই ওয়ার্ডটা কি বলেন? এটা কি? এই যে এটা এ, এ। ঠিক আছে না? এটা মাথায় রাখতে হবে, কিন্তু এটা বড় করে দিলাম, এ এটা। তো এটা কি এন হবে না? হ্যাঁ এটা তো মনে হয় এন হবে না। এটা এন হবে না, না এটা এন হবে নিঃসন্দেহে। এন না হয় মানে আর কোনো সিস্টেম নাই, এন হবেই হবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, এন কি হইতেই হবে। ওকে, তারপরে দেখেন অ্যাসিস্ট্যান্ট, তারপরে কোথা যেন, এই যে শি ইজ অনেস্ট, এটা কি আগে আসছে? আসে নাই, প্রথমবার। যাই হোক, এবং উনি কয়জন এ মহিলা? হবে। এখানে কয়জন মহিলা? উনি একজন এন মহিলা। আর উচ্চারণটা যদি একজন। হয় একজন ভাওয়েলের মতো, কিসের মতো বলেন তো? ভাওয়েলের মতো যদি উচ্চারণ হয় তাহলে কি হয়? তাহলে এন হবে। এন হয়। অনেস্ট, অনেস্ট লেখার সময় দেখেন অনেস্ট, অনেস্ট, এন ই এস টি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি জানি না, তো আমি বড় করে দেখাচ্ছি, কোনো সমস্যা নাই। একটু খেয়াল করে দেখবেন অনেস্ট শব্দটা কেমন আসতেছে। আগে ও আছে, খেয়াল করেন তো, ও আছে আগে। অনেস্ট লেখার সময় আগে জি ও ভাইয়া। আসছে। এই ওটা কি? আচ্ছা ভাওয়েল। ওটা কি? ওটা কোন ভাওয়েল। 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 ভাওয়েল, এই জন্য কি হবে? এই অনেস্ট লিখতে গেলে কি হয় বলেন? এন ই এস টি। অনেস্ট লিখতে গেলে অনেস্ট আগে ও আসে, ও থাকলে কি হবে? ভাওয়েল হইলে এন হবে। এন হবে। এখন কি এন ক্লিয়ার? হবে। এটা তো জানতেন, জি ভাইয়া। উচ্চারণটা জানতেন, কিন্তু এইভাবে কি লিখে কেউ দেখাইছে কোনোদিন? উচ্চারণটা জানতেন আপনারা যে এইচ যদি ও এর মতো উচ্চারণ হয়, কিন্তু এভাবে দেখছেন? এই যে এটা তো ও যে আছে, না এই যে ওটা যে লুকায় আছে, এটা কি কখনো দেখছেন কেউ দেখাইছে? এই যে ও লুকায়িত আছে এখানে, না ভাইয়া। খেয়াল করছেন ব্যাপারটা? এই যে ও যে এখানে লুকায়িত আছে, এটা খেয়াল করেন। ওকে, এটা খেয়াল করতে হবে। দেখেন তারপরে কি হবে? এন হবে। কেন এন হবে সেটা যুক্তি সহ আমরা দেখলাম, লজিক সহ। এন অনেস্ট উইমেন জি হু অলওয়েজ, ক্লু লিখেন প্লিজ। সত্যের সাথে দা হয়, মিথ্যার সাথে এ হয়। লিখেছেন? She always tells the truth and advise her students not to tell a lie. আশা করি ক্লিয়ার। সত্যের সাথে দা হয়, মিথ্যার সাথে এ হয়, বাস। সত্যের সাথে দা হয়, মিথ্যার সাথে এ হয়। কেন? এটার যদি লজিক বলতে বলেন তাহলে আমি বানায় বলবো, মানে আমার বুদ্ধি বুদ্ধি দিয়ে বলবো আর কি। যদি বলতে বলেন, আপনারা যদি বলতে বলেন, আমি একটু বুদ্ধি দিয়ে বলবো কেন সত্যের সাথে জি এ ভাইয়া হয়। বলেন। জি স্যার বলেন। সেটা হলো যে সত্য কথাটা কোথায় যেন, এই যে সত্য কথাটা কেমন, সত্য কথাটা কি ঘুরানো পেঁচানো হয় নাকি স্ট্রেট কাট হয়, নির্দিষ্ট হয়? নির্দিষ্ট। আপনি খেয়াল করে নির্দিষ্ট দেখেন, সহসরা হয়। পৃথিবীর সব সত্য কথা নির্দিষ্ট, মানে এখানে কোনো ঘোরানো পেঁচানো নাই, বানোয়াট কিছু নাই। আর হুম। মিথ্যা কথা আপনি একটা বলতে গেলে 3-4টা বলা লাগে, মানে অনেকগুলি বলা লাগে, বুঝছেন? কেন খাও নাই? পেট ব্যথা। পেট ব্যথা জি কেন? কি করছিলা? কি করছিলাম? কারণ অনির্দিষ্ট। খুঁজে না পাইলে তখন আপনি অন্য একটা কারণ বানাইতে থাকেন। আব্বু ওই যে কি যেন, ওই তো কি বলে, ঝালমুড়ি খেয়েছিলাম। ঝালমুড়ি কেন খাইতে গেলা আব্বু? এই যে মিথ্যা কথা আরো বলতে হচ্ছে, আব্বু বন্ধু জোর করছে, আমি তো খাইতে চাইনি। খেয়াল করছেন? তার মানে একটা মিথ্যা কথা বললে বা গুনাকে টানে আর কি, মানে একটা গুনাহ করে ফেললে দেখবেন অটোমেটিক্যালি আর কয়েকটা গুনাহ হয়ে যাচ্ছে। আর গুনাহটা যদি ছোট হয় তো দেখবেন আরো কয়েকটা বড় গুনাহ আপনাকে টানছে। ঠিক আছে? এই জন্য গুনাহ ছোট হলেও এটা থেকে বেঁচে থাকা উচিত, সাপ ছোট হলেও সেটা থেকে দূরে থাকা উচিত। আরো কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলি থেকে দূরে থাকা উচিত। এনিওয়ে, তো এই যে সত্যটা, এটা নির্দিষ্ট। কারণ আপনি যখন সত্য কথা বলবেন, একটা সত্য কথা বললে মানে একটা সত্য কথা একটাই, এই জন্য এটা এটা স্পেসিফিক সত্য, এটা নির্দিষ্ট, কেমন? কিন্তু মিথ্যাটা নির্দিষ্ট থাকে না, এটা একটা বলতে গেলে অনেকগুলি হয়ে যায়, মানে অনেকগুলি চলে আসে উল্টাপাল্টা, মানে বুঝছেন না? এটা অনির্দিষ্ট আর কি ব্যাপারটা। আর মিথ্যা মানে তো অনির্দিষ্ট নাকি নির্দিষ্ট বলেন? জি মিথ্যা মানে অনির্দিষ্ট। অনির্দিষ্ট, আর সত্য মানে প্ল্যানেট, পরিকল্পিত, নির্দিষ্ট। এটা হয়তো একটা সঠিকটাই। ভাঙ্গা লজিক ছিল, আমি জানি না এই লজিকটা ঠিক আছে কিনা, এই নিজের মতো বললাম আর কি। এনিওয়ে, তারপরে দেখেন মনে রাখতে পারলেই হইলো, তাই না? ক্লিয়ার অল ড্রয়িংস। ওকে, তারপরে দেখেন, তারপরে যদি আপনারা খেয়াল করেন কোন বাক্যটা, এই যে she believes that ডাবল কম্পারেটিভ আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি দা মোর ইউ প্র্যাকটিস মোর ইউ পারফেক্ট। তার মানে কি? ডাবল কম্পারেটিভ থাকলে কি হয়? ডাবল কম্পারেটিভ থাকলে আর্টিকেল দা হয়, মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ। ডাবল কম্পারেটিভ থাকলে আর্টিকেল দা হয়। কোথায় লিখলাম? আমার বুঝিনি। হ্যাঁ, ডাবল কম্পারেটিভ থাকলে আর্টিকেল দা হয়। এখানে দা মোর ইউ প্র্যাকটিস দা মোর ইউ পারফেক্ট। দুইবার ডাবল মোর থাকলে এটা বলা হয় ডাবল কম্পারেটিভ।
ঠিক আছে, মানে দুইবার কম্পেয়ার করা হচ্ছে। তুমি যত প্র্যাকটিস করবা তত বেশি পারফেক্ট হবা, নিখুঁত হবা। কেমন? যত প্র্যাকটিস করবা তত পারফেক্ট হবা, তত বেশি নিখুঁত হবা। তো দ্য মোর ইউ প্র্যাকটিস দ্য মোর ইউ লার্ন। এই জন্য ব্যাপারটা এই যে এটাকে বলা হয় ডাবল কম্পারেটিভ। দ্য মোর ইউ কি বলে স্মাইল দ্য মোর ইউ বি হ্যাপি। যত তুমি হাসবা তত ভালো থাকবা। দ্য মোর ইউ স্টাডি দ্য মোর ইউ উইল গেট কি বলে ফার্স্ট ক্লাস রেজাল্ট। যত পড়বা তত ভালো রেজাল্ট পাবা। এই জন্য এটাকে বলা হয় ডাবল কম্পারেটিভ। এবং ডাবল কম্পারেটিভের পূর্বে কি হয়? দা হয়, মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ। দা হয়। এই যে সূত্র বানাইলাম, আর সূত্র বানাইলাম একটা কম্পারেটিভ সূত্র। একটা কম্পারেটিভ থাকলে আপনার মাথা, একটা কম্পারেটিভ থাকে তবে মোড যদি শুধু থাকতো, মানে দুইটা মোড যদি না থাকতো আর কি, ওটা না। মোড থাক, শুধু মোড থাকলে আর দায়ের আসবে না। ঠিক আছে, দ্যাট দে ডু নট হ্যাভ কি হবে? এই কার কি আগে কখনো দেখছি? আমি দেখিনি, আপনারা দেখছেন? না ভাই, না দেখলে কি হবে? আরে সহজ, না একদম সহজ। এ পানি হবে হবে একদম পানির মতো সহজ না বলে? এ হবে আমি দেখি নাই, তা না জি দেখা স্যার মানে কি? যাকে দেখি নাই তারপর এ বসাই দেবো কেন? এ বসাবো কেন? লজিক কি স্যার? লজিকটা বলবো? হ্যাঁ, লজিকটা হচ্ছে এটা অপরিচিত, এই গাড়িটা অপরিচিত, এখনো পর্যন্ত এই গাড়িকে আমরা চিনি না। তাহলে একটা ক্লু লিখেন, অপরিচিত হলে, অনির্দিষ্ট হলে এবং একের অধিক হলে আর্টিকেল এ হয়। অনির্দিষ্ট হলে, অপরিচিত হলে, একের অধিক হলে আর্টিকেল এ হয়। নির্দিষ্ট হলে, পরিচিত হলে এবং পৃথিবীতে যদি একটাই থাকে তবে আর্টিকেল দা হয়। এটা লিখে রাখেন, তারপর একটু সামনে যাওয়ার পরে বোঝাচ্ছি বাকিটা। তাহলে এই গাড়িটা অপরিচিত, আমি এখনো পর্যন্ত গাড়িটাকে চিনি না, মানে ক্লু মিলাচ্ছি। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এটা অনেকগুলি, মানে গণা যায়, কাউন্টেবল। ও আরেকটা কথা লিখে রাখেন, কাউন্টেবল হলে আর্টিকেল ব্যবহৃত হয়, আনকাউন্টেবল হলে আর্টিকেল দা ব্যবহৃত হয়। ওকে, তাহলে 4টা ক্লু বললাম। তাহলে অনির্দিষ্ট, এই গাড়িটা অনির্দিষ্ট, আমি জানি না এটা কোন গাড়িটা। তারপরে হচ্ছে অপরিচিত, আমি চিনি না এখনো পর্যন্ত গাড়িটাকে। তারপর হচ্ছে কাউন্টেবল হলে আমি এই গাড়িটাকে গুনতে পারতেছি, একটা গাড়ি গোনা যায়। ঠিক আছে, তো এই সব ক্ষেত্রে আর্টিকেল এ বা এন ব্যবহৃত হয় সাউন্ড অনুযায়ী। তাহলে এটা তো সি, সি মানে তো কনসোনেন্ট, তার মানে এ হবে। ক্লিয়ার? ওকে, তো দে গো টু অফিস বাই বাস। প্রিপোজিশন বাই এর পর কখনোই আর্টিকেল বসে না, বসে না, বসে না। মনে থাকবে, মনে থাকবে, মনে থাকবে, মনে জি থাকবে। ভাইয়া। আচ্ছা, জি স্যার বাই আর্টিকেল বসে না, ঠিক আছে না? আর্টিকেল বসে না। ওকে, বাই বাস, বাই ট্রেন, উদাহরণ, বাই বাস, বাই ট্রেন, বাই রিক্সা, ঠিক আছে, বাই প্লেন। আপনারা একটু মিলিয়ে দেখবেন, এগুলি হচ্ছে এমনিতে কোথাও থেকে না, দেখতে দেখতে শিখেছি আমি। কিভাবে? কারণ আমি বইয়ে যতবার পড়েছি ততবার বাই এর পরে কখনোই বা মানে প্রিপোজিশন দেখি নাই। বাই বাস, বাই টেলিফোন, বাই ট্রেন, বাই রিক্সা। আর্টিকেল ভাইয়া, কেমন? বাই এর পর আর্টিকেল বসবে না। এরপরে কখনোই আর্টিকেল আমি দেখি না। কেমন? তো এই দেখে দেখে আমি শিখেছি, আপনারাও দেখে দেখে শিখবেন, তাহলে আপনাদের অনেকদিন মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ। কেমন? দেখে দেখে শিখবেন, মানে বই পড়ার সময় খেয়াল করবেন কোথায় কি হয়, কোন প্রিপোজিশনটা কোথায় হয়, কোন আর্টিকেলটা কোথায় হয়, কিভাবে হয়, একটু খেয়াল করলে পারবেন ইনশাআল্লাহ। কেমন? মানে পড়া ছাড়াও পারবেন, রুলস পড়া লাগবে না, রুলস আপনি নিজে বানাবেন। যেমন এই রুলস গুলো আমি নিজে বানিয়েছি। দেখেছেন না, এটা প্যাসেজ না, এখানে কোনো রুলস লেখা আছে বলেন? আমরা রুলস নিজেরা বানাচ্ছি না বলেন? এই নিজেরা জি স্যার বানাচ্ছি আমরা, জি। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু রুলস নিজেরা বানাচ্ছি। হ্যাঁ, তাহলে নিজেরা রুলস বানালে মনে থাকবে। কেন কেন স্যার নিজেরা রুলস বানালে কেন মনে থাকবে? কারণ হচ্ছে মানুষ আহ, আহ, অপরের সন্তানের নাম ভুলে যায়, প্রতিবেশীর সন্তানের নাম ভুলে যায়, কিন্তু আমি কখনো শুনি নাই নিজের সন্তানের নাম ভুলে নিজের গেছে। সন্তানের নাম ভুললেন? আপনারা কি শুনছেন? আমি শুনি নাই। শুনছেন? আমি শুনি নাই যে না নিজের স্যার সন্তানের নাম ভুলে গেছে, শুনি নাই। তো এই জন্য যে সূত্র যদি অপরের বানানো হয়, মাস্টার সাহেবের হয়, ইউটোর বইয়ের হয়, কম্পিটিটিভ এক্সাম বইয়ের হয়, টোফেলের হয়, আপনি হয়তো ভুলে যাবেন, কিন্তু সূত্রটা যদি আপনি বানান, আপনি কি ভুলবেন বলেন? কারণ আপনি তার পিতা না। বা মাতা বা তার জন্মদাতা, জন্মদাতা কি কখনো ভুলে যায় বলেন? ভুলে না। কেমন? এটা হচ্ছে সুবিধা। তো আমি ট্রাই করতাম যে কোনো কিছু পড়লে নিজে সূত্র বানানোর জন্য। আমি পারলে আমার পড়া কিছু বইয়ের ছবি আপনাদেরকে দিব, দেখবেন এত লেখা, বিরক্ত হয়ে যাবেন, এত লেখা কেন স্যার? বইয়ের মধ্যে অনেক ইনফরমেশন থাকা সত্ত্বেও আপনি নিজে থেকে যদি কোনো ইনফরমেশন অ্যাড করতে পারেন, কোনো রুলস আপনি লিখতে পারেন, এটাকে আমি বীরত্ব মনে করতাম এবং বুদ্ধিমত্তা মনে করতাম বা প্রতিভা মনে করতাম। ঠিক আছে, তো এই জন্য পড়ার সময় নিজে থেকে কিছু লিখবেন, বানাবেন এবং সহজ করে লিখবেন, যে পড়লে আপনার মনে থাকে, বললে আপনার মনে থাকবে। ঠিক আছে ইনশাল্লাহ। তারপরে দেখেন, and take lunch together at, এই যে আরেকটা সূত্র বানাচ্ছি, রেস্টুরেন্টের পূর্বে দেওয়া হয়, at the restaurant। সূত্র বানাই ফেললাম,
এট দ্য রেস্টুরেন্ট লিখে রাখেন। তার মানে যত 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 জায়গায় আপনারা রেস্টুরেন্ট দেখবেন, রেস্টুরেন্ট, তত জায়গায় আপনারা দা ব্যবহার করবেন। তাহলে আমরা সূত্র বানাই ফেললাম, রেস্টুরেন্টের পূর্বে দা হয়, লিখে ফেলেন। ওকে, গেটিং আপ আর্লি ইন মর্নিং, দিনের আরেকটা ক্লু লিখেন, সূত্র লিখেন। দিনের 3টা অংশের পূর্বে আর্টিকেল দা বসে। মর্নিং, ইভিনিং, আফটারনুন। ইন দ্য মর্নিং, ইন দ্য ইভিনিং, ইন দ্য আফটারনুন। ইন দ্য মর্নিং, ইন দ্য ইভিনিং, ইন দ্য আফটারনুন। যে এই 3টা অংশ বড় বড়, কেমন, এই জন্য। আবার এদের পূর্বে ইন বসে, তাহলে 2টা শিখে যাচ্ছি একই সাথে। এই যে ইন দ্য মর্নিং একসাথে একসাথে শিখে রাখেন, তাহলে সুবিধা হবে, মনে থাকবে বেশি দিন। ইন দ্য মর্নিং, ইন দ্য ইভিনিং, ইন দ্য আফটারনুন। প্রিপোজিশন হিসেবে ইন, আর্টিকেল হিসেবে দা। আচ্ছা ভাইয়া, প্রিপোজিশন ইন কেন দিব? প্রিপোজিশন ইন এই জন্য দিব যেহেতু এই অংশগুলি বড় বড়। মর্নিংটা বড় হয়, ইভিনিংটা বড় হয়, আফটারনুন বড় হয়, আর বাকি যে 4টা অংশ আসে সেগুলি ছোট ছোট। এট ডন, এট ডাস্ক, এট নুন, এদের পূর্বে এট বসে প্রিপোজিশন। এট ডন, এট ডাস্ক, এট নুন, কারণ এগুলি খুব ছোট ছোট, অল্প সময় থাকে। উষা অল্প সময় থাকে, 10-15 মিনিট। গোধূলি অল্প সময় থাকে। তারপর হচ্ছে নুন অল্প সময় থাকে, কিন্তু মর্নিং অনেকক্ষণ থাকে, 5-7 ঘন্টা, একেবারে 12টা হওয়ার আগ পর্যন্ত। ঠিক আছে? তারপরে ইভিনিং অনেকক্ষণ থাকে, 4-5 ঘন্টা। তো বড় হইলে ইন হয়, ছোট হইলে অ্যাড হয়। তার মানে যুক্তি মিললো না মিলে নাই? যুক্তি মিলেছে? যুক্তি কি পেলাম? যুক্তি পেলাম। ওকে, ভাই ওই দিনের 3টা টাইম আরেকবার রিপিট করেন তো। এট ডন, এট নুন, এট ডাস্ক, এট নাইট। 4টা সময়ের পূর্বে এট বসে, কারণ এগুলি ছোট ছোট। আর হ্যাঁ, আর ভাই আছে ইন দা নুনও বসে তো অনেকক্ষণ থাকে ভাইয়া। হ্যাঁ, নুনও তো অনেকক্ষণ থাকে, দুপুরটা তো দুপুর না, নুন তো কাটা কাটা 12টা, এটা 1 সেকেন্ডও থাকে না, 1 সেকেন্ডেরও কম সময় থাকে। মানে 11টা 59 মিনিট 59 সেকেন্ড নুন শুরু হয় না, মানে 12টা ঠিক কাটায় কাটা যখন 12টা, তখন নুন বলা হয়। আর নুনে কাউকে কল দেওয়া ইম্পসিবল। মানে আপনি যদি সত্যিকার কেউ যদি আপনাকে এই শর্ত দেয়, তুমি যদি আমাকে সত্যি ভালোবাসো, তবে নুনে কল দিবা, এক নুনে, তবে এটা আপনার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। আপনি কখনোই নুনে কল দিতে পারবেন না, আর এই ভালোবাসাও প্রুফ করা যাবে না। কারণ নুন মানে হচ্ছে কাটায় কাটায় 12টা 1 সেকেন্ড হয়ে গেলে নুন চলে যায়, আর 11টা 59 মিনিট 59 সেকেন্ডেও নুন হয় না। তার মানে কাটায় কাটায় 12টা হচ্ছে নুন। সো এটা খুবই স্বল্প সময়, এবং পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে স্বল্প সময় এটা। ঠিক আছে? তো এই চ্যালেঞ্জ নেওয়া যাবে না, নুনে কাউকে কোনো শর্ত দেওয়া যাবে না। জি বলেন। এই যে দিনের 3টার পূর্বে আছে দি বসে, এটা হচ্ছে মর্নিং, ইভিনিং, আর একটা কি? আফটারনুন। ওকে, আচ্ছা, আপনারা তো মনে রাখেন এই যে মর্নিং, ইভিনিং, আফটারনুন দিয়ে, তা আমি মনে রাখছি আবার অন্য সিস্টেমে। ওই যে বললাম আমি একটু চালাক ছিলাম, আমি এইভাবে পুরাটা মনে রাখছি। ইন দ্য মর্নিং, ইন দ্য ইভিনিং, ইন দ্য আফটারনুন, এভাবে মনে রাখতাম আমি পুরোটা, একদম ইন দা মর্নিং সহ। ঠিক আছে? কিন্তু আপনারা কি আলাদা আলাদা, দা মর্নিং এর পূর্বে দা, তারপর মর্নিং এর পূর্বে ইন, এভাবে মনে রাখি না আমি কখনোই এভাবে মনে রাখি না। ঠিক আছে? পুরাটাই একবার মনে রাখতাম। যাই হোক, মিস্টার খান রিসাইটস, এই যে সাবজেক্ট বার এগ্রিমেন্ট শিখে গেলাম। জি, কি হইলো? নাইট তো অনেক সময়। ও, নাইটটা তো অনেক সময় না, নাইটটা কম সময়, মানে এইগুলির তুলনায় কম সময়। আর নাইটের ব্যাখ্যাটা তো আপনারা জানেন না, ব্যাখ্যা দিব। এবং নিঃসন্দেহে এই ব্যাখ্যাটা হয়তো জীবনে কেউ প্রথম প্রথম শুনবেন। সেটা হচ্ছে গুড নাইট কখন বলা যায়, কে বলতে পারবেন? আমরা রাতে গুড নাইট বলি না, মাগরিবের পরে সূর্য ডুবে গেলে। আসলে মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা গুড নাইট, এটা গুড নাইট না, এটা হচ্ছে গুড আফটারনুন। লিসেন, এখন কথা বলা যাবে না। এটা গুড নাইট না, কেমন? গুড নাইটটাও আমরা জানি না আনফরচুনেটলি। তো এটা গুড নাইট না, এটা হচ্ছে গুড আফটারনুন। মজার ব্যাপার হচ্ছে রাত 12টায় যদি কেউ ফোন দেয়, আপনি গুড আফটারনুন বলতে হবে। 4টায় যদি কেউ ফোন দেয়, আপনাকে গুড আফটারনুন বলতে হবে, নাইট বলা যাবে না। মানে কি ভাই, 4টায় গুড আফটারনুন হয় নাকি? হ্যাঁ হয়। কেন? প্রুফ কি? প্রুফ হচ্ছে আপনি আজকেই আচ্ছা, আগে কথাটা বলে নেই। সেটা হচ্ছে গুড নাইট কেবল তখনই বলতে হয় বা তখনই বলা যায় যখন আপনি বিছানায় চলে গেছেন, আপনি কাউকে ফোন দিয়েছেন অথবা কাউকে গুড নাইট বলবেন যে আপনি বিছানা রেডি, আপনি ঘুমাতে যাচ্ছেন। তার মানে লাস্ট কাজ, এই কাজটা করে আপনি ঘুমাতে যাচ্ছেন। কাউকে ফোন দিয়েছেন, আচ্ছা গুড নাইট, ঘুমাতে যাচ্ছি, কাল কথা হবে। তখনই এটা বলতে পারবেন যখন আপনি বিছানায় ঘুমের প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছেন, ঘুমাতে যাবেন। মানে এরপর আর কোনো কাজ করবেন না। অর্থাৎ গুড নাইট বলার পর আর কোনো কাজ করা যাবে না। যদি সাথে সাথে শুয়ে পড়েন বা ঘুমিয়ে পড়েন, তখনই গুড নাইট বলা যাবে। এছাড়া গুড নাইট আপনি বলতে পারবেন না। যদি আপনি গুড নাইট বলেন, বলার পর আপনি একটা ফাইল দেখলেন, একটা কাজ করতেছেন, একটা হোমওয়ার্ক করতেছেন, তাহলে গুড নাইট হইলো না, এটা গুড আফটারনুন বলা উচিত ছিল তখন আপনার। তার মানে গুড নাইট কেবলমাত্র ঘুমের প্রস্তুতি নিয়ে বিছানা যাওয়ার পর সর্বশেষ কাজ করার, মানে সর্বশেষ কাজটা করার পর তারপরে বলতে হয়। এবং সামনে শুধু একটা কাজ থাকবে, সেটা হচ্ছে ঘুম। এই সময়টাতে গুড নাইট বলা যায়। এছাড়া
রাত 4টায়ও যদি কেউ ফোন দেয়, 3টায়ও যদি ফোন দেয়, 5টায়ও যদি ফোন দেয়, আপনাকে গুড আফটারনুন বলতে হবে। এবং এটা প্রুফ কি? প্রুফ হচ্ছে আপনি আজকেই কল সেন্টার অথবা এমন কোনো জায়গা যেখানে মানে কি বলে সার্ভিসিং সেন্টারে ফোন দিবেন, সেটা রাত অনেক কি বলে 12টায় হতে পারে বা 4টায় হতে পারে, আপনি চেক করে দেখার জন্য দেখবেন ওনারা গুড আফটারনুন বলবে আপনাকে, যদি সে মোটামুটি এই বিষয়টা জানে। ঠিক আছে, গুড আফটারনুন বলবে, গুড নাইট বলবেন না। আপনি তো অবাক হয়ে যাবেন, আরে বাবা গুড আফটারনুন কেন বললেন এই রাতের বেলা? তো সে জানলে তো ব্যাখ্যাটা দিয়ে দিবে, আর না জানলে তার মানে সে শিখে শুনে শুনে শিখেছে, অন্যরা গুড আফটারনুন বলে সেজন্য সেও গুড আফটারনুন বলে। ঠিক আছে, তো এটা আপনারা একটু টেস্ট করে আমাকে একটু 2-1 জন অন্তত জানাবেন যে স্যার আমি কিন্তু রাত 12টায় কল দিয়েছিলাম, আমাকে গুড আফটারনুন বলেছে, বা স্যার আমি রাত 2টায় কল দিয়েছিলাম, আমাকে গুড আফটারনুন বলেছে। এটা একটু আমাকে একটু জানাবেন, কেমন, যে আসলে বিষয়টা সত্য কিনা জানাবেন, একটু জানাবেন। জি স্যার, ইভিনিং তো একটা বড় সময়, আর আফটারনুনের পরে এটা আসে, তারপরে কেন মানে আমরা গুড আফটারনুন বলি রাতের 12টায়, ইভিনিং না বলে? আমি কিন্তু বলছি যে আপনাকে রাতের বেলা তো আপনি ইভিনিং বলতে চান। আচ্ছা, মানে ইয়ের আফটারনুনের পরে তো ইভিনিং, তো আমরা এইটারে বাদ দিয়ে আর ওভারল্যাপ করে মানে ওইটারে বলতে। ঠিক আছে, সরি, আমি যেটা বলতেছিলাম গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং বলবে আপনাকে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ব্যাপার আর কি। তো যাই হোক, জি ভাই বলে আমি দিয়েছিলাম রাতে ভোর রাতে শুনতেছি না, গুড ইভিনিং বলেছি। শুনতেছি না। আমি এতক্ষণ যা বলেছি সেটা গুড ইভিনিং হবে, মেহেরবানি করে আমার সাথে রাগ করবেন না, আমি আসলে খেয়াল করতে পারিনি। গুড ইভিনিং হবে, ঠিক আছে। যাই হোক, এখন আব্দুল কাদের জিলানী কি বলতে চাচ্ছিলেন বলেন। গুড ইভিনিং হবে সেটা, কেমন, মানে এতক্ষণ যে কথা বলেছিলাম সেটা গুড ইভিনিং। ভাই আমি বলছি যে আমি গত 2 দিন আগে কল সেন্টারে, তখন প্রায় 3টা মেবি বাজে, তখনও গুড ইভিনিং ই বলেছিল। তাই নাকি? বাহ, প্রুফ তো হয়েই গেল। ঠিক আছে, তাহলে তারপরে যদি কেউ প্রুফ করতে চান আপনারা কল দিবেন, বা এটা প্রুফ করা দরকার নেই, এমনিতেই জীবনে অনেকবার আপনারা কল দিবেন, তখন এমনি নিজেরাই টের পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে ইনশাল্লাহ। তারপর কেউ কেউ যদি চান, আগ্রহী হন, আমাকে জানাবেন যে স্যার আমি কিন্তু কল দিয়েছিলাম, গুড ইভিনিং বলেছে আমাকে। ঠিক আছে, যদি একটা বাস্তবতা আপনারা শুনলেন। এনিওয়ে, আমরা পড়ায় ফিরে যাচ্ছি। আমরা যেখানে ছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই যে আমি একটা কথা বলেছিলাম যে এই যে রিসাইটস, এখানে কেন রিসাইটস হইলো, ভার্বের সাথে অ্যাডভাইস কেন হইলো স্যার? কারণ হচ্ছে কি, এই যে মিস্টার খান হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এই জন্য ভার্বের সাথে অ্যাডভাইস হয়েছে। তো আমরা আর্টিকেল পড়ার সময় আর্টিকেল পড়ি, এটা হচ্ছে আমাদের একটা বড় রোগ। আর আমার একটা বড় শক্তি ছিল বা উইক মানে স্ট্রংনেস ছিল, আমি হচ্ছে আর্টিকেল পড়ার সময় আর্টিকেল পড়তাম না, মানে সবগুলি খেয়াল করতাম। মিস্টার খান একটা নাউন, রিসাইট হচ্ছে কি বলে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার ভার্ব, হোলি কোরআন হচ্ছে প্রপার নাউন, ফর হচ্ছে প্রিপোজিশন। এভাবে প্রত্যেকটা বিষয়, প্রত্যেকটা ওয়ার্ড জেনে জেনে পড়তাম, প্রত্যেকটা ওয়ার্ড চিন্তা করে করে পড়তাম, কেমন। এবং এটা হচ্ছে স্মার্ট পড়াশোনা। বুঝতে পেরেছেন? বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা? ভাইয়া কোনো সেন্টেন্সের ওয়ার্ডের সাথে এস বাই যুক্ত হলে সিঙ্গুলার হয় না প্লুরাল হয়? যদি ভার্ব হয় তাহলে সিঙ্গুলার, আর যদি নাউন হয় তবে প্লুরাল। আচ্ছা, তারপরে দেখেন হোলি কোরআন, এখানে দেখেন যে হোলি কোরআনের পরে কি আছে? হ্যাঁ, পবিত্র গ্রন্থের পূর্বে, পবিত্র গ্রন্থের, হ্যাঁ মিউট করে দেন সবাই, মিউট করে দেন, মিউট করে দেন, আর কেউ আনমিউট করবেন না প্লিজ। ওকে, তো ঠিক আছে, হ্যাঁ পবিত্র, এই যে দেখা যাচ্ছে পবিত্র গ্রন্থের পূর্বে, নিউজ পেপারের পূর্বে, ঐতিহাসিক দলিলের পূর্বে আর্টিকেল দা হয়, জাহাজের পূর্বে, ঠিক আছে, পুরনো জাহাজের পূর্বে আর্টিকেল দা হয়। দা টাইটানিক, দা হোলি কোরআন, দা ডেইলি স্টার, দা নিউজ পেপার, তারপর হচ্ছে আর একটা কি বললাম, দা ম্যাগনা কার্টা, ঐতিহাসিক দলিল, এগুলোর পূর্বে দা ব্যবহৃত হয়। লিখে ফেলেন, লিখে ফেলেন। হ্যাঁ, রুলটা আরেকবার বলেন। হ্যাঁ, কি রে, দা কোথায় লিখলাম, কই গেল? হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে ঐতিহাসিক এই পবিত্র গ্রন্থের পূর্বে দা হোলি কোরআন, দা বাইবেল, দা গীতা, তারপর আর কি ডট ডট যা আছে আর কি আরো। তো তারপরে পবিত্র গ্রন্থ, তারপরে নিউজ পেপার, পুরনো জাহাজ, ঐতিহাসিক দলিল, এদের পূর্বে আর্টিকেল দা বসে। দা হোলি কোরআন, দা ডেইলি স্টার, দা প্রথম আলো, দা ম্যাগনা কার্টা, এটা ঐতিহাসিক দলিল। তারপরে হচ্ছে দা টাইটানিক, এগুলির পূর্বে আর্টিকেল দা বসে। ক্লিয়ার? ওকে, তারপরে দেখেন হ্যাঁ জাহাজ, তারপরে কি বললেন? নিউজ পেপার, জাহাজ, দলিল, ঐতিহাসিক দলিল। ওকে, কোরআন ফর হাফ, এই যে আওয়ার, আওয়ার
আওয়ার আওয়ার আওয়ার লিখতে পারবেন কেউ? এইচ, এই যে ধরেন এন্টার, HOUR, ঠিক আছে না? বলেন আওয়ার। আওয়ারটা যদি আমরা লিখতে যাই তাহলে কি হবে বলেন? আওয়ার হয় না? এই বলেন না, দেখেন না আওয়ার হইছে না? প্রথম অক্ষরটা কি বলেন? প্রথম অক্ষরটা কি, ভাওয়েল না কনসোনেন্ট? ভাওয়েল। দেখা যায় আওয়ার প্রথম অক্ষরটা ভাওয়েল। জি স্যার। এখন এটা হলো বাস্তবতা দেখাইলাম আর কি। এটা তো হয়তো এভাবে হয়তো আপনাদের কেউ দেখাইছে বলে আমার জানা নাই, সম্ভবত দেখায় নাই, ঠিক আছে না? তো বাস্তবতা দেখাইলাম। এই যে ও হচ্ছে ভাওয়েল, আর ভাওয়েল হলে কি হবে বলেন? এই কারণে এটার পূর্বে এন হবে, ঠিক আছে? জি স্যার। এখন উচ্চারণটা বুঝছেন তো? এই উচ্চারণের প্রমাণটা কিভাবে এটা উচ্চারণটা ভাওয়েলের মতো হয় এটা তো বুঝলেন? জি স্যার, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে এটা কি আসলে বুঝলাম না, নোট। ওকে, তারপরে দেখেন এই যে প্রমাণ পাওয়া গেল, এই যে প্রথম আলো পাওয়া গেছে, কি হবে? সবাই পারবেন ইনশাআল্লাহ, সবাই পারবেন। দা হইলো কেন? কারণ ভাইয়া একটু আগে বলেছিল, কি বলেছিল ভাইয়া? পত্রিকার কোন নিউজ পেপারের পূর্বে দি বসবে, নিউজপেপারের পূর্বে কি বসে? দি বসে। ওকে, আচ্ছা, তারপরে প্রথম আলো, অলদো হি ক্যানট স্পিক ইংলিশ, ভাষার পূর্বে কখনো আর্টিকেল বসে না। পূর্বে কখনো আর্টিকেল বসে না, ভাষার পূর্বে কখনো আর্টিকেল বসে না, মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ। এই যে এটা হলো ভাষা, ইংলিশ হলো একটা ভাষা, আর এই ভাষা হওয়ার কারণে এটার পূর্বে দা বসবে না, ঠিক আছে? ক্রস হবে ইংলিশ। লাইক, আর জাতির পূর্বে তো দি বসবে নাকি? জাতির পূর্বে দি হওয়া ফরজ। জি অবশ্যই। তাহলে এই যে লাইক, এটা একটু এই পাশে নিয়ে আসি, ওয়েট। এই যে লাইক দা ইংলিশ, এখানে কি হবে বলেন? দা ইংলিশ মানে কি? ইংলিশ জাতি। দা বাঙালি মানে ইংলিশ জাতিদের মতো। দা ইংলিশ মানে ইংলিশ জাতির মতো। দা বাঙালি মানে বাঙালি জাতির মতো। দা কানাডিয়ান মানে কানাডিয়ান জাতির মতো, এরকম একটা ব্যাপারটা, কেমন? ওকে, তাহলে এটা আমরা পেয়ে গেলাম। এই ইংলিশ এটা কি ভাষা, এই জাতি বোঝাচ্ছে। জাতি বোঝাইলে হবে কি? জাতি। জাতি বোঝাইলে দা হয়। স্পেন্ড মোস্ট অফ হিজ লেজার টাইম অন দা ইন্টারনেট, এটা একসাথে মনে রাখবেন। কিভাবে ভাইয়া? একসাথে, অন দা ইন্টারনেট, অন দা রেডিও, এটা একসাথে মনে রাখবেন। ফ্রেজ হিসেবে মনে রাখেন, তাহলে সুবিধা হবে। আর্টিকেল প্রিপোজিশন হিসেবে অন বসে, আর্টিকেল হিসেবে ইন বসে, মনে থাকবে? প্রিপোজিশন হিসেবে অন বসে, আর্টিকেল হিসেবে ইন, এভাবে মনে রাখলে সুবিধা হবে আর কি আপনাদের। অন দা ইন্টারনেট মানে পুরোটা একবার মনে রাখেন। অন দা ইন্টারনেট, আমি কালার করে দিলাম পুরোটা। অন দা ইন্টারনেট, অন দা রেডিও, অন দা টেলিভিশন, ঠিক আছে? অন দা ফ্যাক্স, অন দা মেইল, এটা পুরোটা একবার মনে রাখেন। ফ্রেজ না, ফ্রেজ তো অবশ্যই, কিন্তু একবার মনে রাখলে আপনাদের সুবিধা হবে, ঠিক আছে? তাহলে আর্টিকেল হিসেবে অন, প্রিপোজিশন অন বসে, আর্টিকেল হিসেবে দা বসে, ঠিক আছে? অন দা ইন্টারনেট, অন দা রেডিও, অন দা টেলিভিশন। ক্লিয়ার? জি ভাই। ওকে, তারপরে এই যে উইথ ফিউ ফ্রেন্ডস মানে হচ্ছে মানে বন্ধু নাই বললেই চলে। তো এখানে একটা কিছু একটা হবে, তাই না? বলেন। তার মানে সে কি সময় কাটায় বন্ধু নাই বললেই চলে এমন কারোর সাথে, নাকি অনেকগুলি বন্ধুর সাথে সময় কাটায়? মানে কিছু বন্ধুর সাথে সময় কাটায়, কিছু বন্ধু। জি, অনেক কম সংখ্যক ফ্রেন্ডের সঙ্গে সময় কাটায়। না না না, অনেক কম। ফিউ মানে একজন, যদি শুধু ফিউ হয় তার মানে একজন ফ্রেন্ডও নাই। তার মানে সে বলতেছে সে ফ্রেন্ডের সাথে সময় কাটায় উইথ, নাই বললেই চলে ফিউ। আর যদি আবার বলে ফিউ নাই বলেন তাহলে হবে না। তাহলে এ লাগাইতে হবে। কি লাগাইতে হবে? এ, মানে অল্প। ভাইয়া এ কেন লাগাবো? এ ইকুয়াল টু কি কে বলতে পারবে? এ ইকুয়াল টু কি কে বলতে পারবে? এ ইকুয়াল টু বলে দিয়েছি ভাই। এটা কি এফইউটা হচ্ছে একটা ফ্রেজ না ভাইয়া? হ্যাঁ, এফইউটা ফ্রেজ। এ ইকুয়াল টু কি কে বলতে পারবে? সাম। এটা পরীক্ষায় অনেকবার আসছে, আবার আসবে, এটা মনে রাখতে হলে আপনাদেরই লাভ। এফইউ মানে সাম, তার মানে সে কিছু বন্ধুর সাথে সময় কাটায়, ঠিক আছে? তো এফইউটা হচ্ছে একটা ফ্রেজ। এই যে একসাথে করে দিলাম, একসাথে করে দিচ্ছি ওয়েট। এটা হচ্ছে একটা ফ্রেজ, এটা চেঞ্জ হওয়ার কোনো সিস্টেম নাই, এটা সবসময় ফিক্সড। তার মানে অলওয়েজ এফইউ হবে। এবং কিছু কিছু জায়গায় দাফিউ হইতে পারে, যদি সাম বোঝায় তবে এফইউ, আর যদি হচ্ছে কি বলে দাফিউ আছে আর শুধু ফিউ আছে, কিন্তু যদি কিছু বোঝায় তবে এফইউ হবে, এটা ফিক্সড। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। হ্যাঁ, দাফিউ কোথায় হবে? দাফিউ কোথায় হবে? এখন ওখানে যাব না। আচ্ছা, তারপরে দেখেন, তারপর হচ্ছে ইন ইউএসএ, যদি কোনো দেশের নামের পূর্বে দা বসে, দা কি ইয়া থাকে, ওই যে আপনার কি বলে ইলাবোরেশন থাকে, কেমন? দা ইউএসএ, দা ইউকে, দা ইউএই, সেক্ষেত্রে আর্টিকেল কি বসে বলেন? দা বসে। কারণ এগুলিকে ভাঙলে একাধিক ওয়ার্ড পাওয়া যাবে, যদি দুইটার বেশি ওয়ার্ড পাওয়া যায়।
দা বাংলাদেশ কিন্তু বলা যাবে না, কারণ একটা ওয়ার্ড। কিন্তু ইউনাইটেড কিংডম ইউকের আগে বসবে। ইউকের আগে দা বলবে। কেন কেন? কারণ ইউকে দুইটা ওয়ার্ড, ইউনাইটেড কিংডম, ঠিক আছে? ইউ, একটু ওয়েট, ক্যাপস লক দিই, হ্যাঁ তাহলে ভাই রুলসটা মানে রুলসটা একটু সাজিয়ে বলে দেন। হ্যাঁ রুলসটা সাদায় লিখেন যে যদি ইয়া হয় কি বলে এখানে অ্যাব্রিভিয়েশন হয় তবে সে তাদের পূর্বে দা বসে। দেশের নামের যদি অ্যাব্রিভিয়েশন হয় তবে তাদের পূর্বে দা বসে, বা একটা বেশি যদি ওয়ার্ড দিয়ে কোনো দেশের নাম লেখা হয় তবে তার পূর্বে দা বসে। দ্য ইউকে হইতে পারে, দ্য ইউনাইটেড কিংডম হইতে পারে, যেমন ইউকে একটার বেশি ওয়ার্ড, কেমন? তারপরে ইউএই, তারপরে ইউএসএ, এগুলি একটার বেশি ওয়ার্ড, কেমন? তারপরে প্লুরাল হইলে দা বসে, দ্য নেদারল্যান্ডস, দ্য মালদ্বীপস, ঠিক আছে লিখে রাখেন। প্লুরাল হইলে দেশের নাম যদি ইলাবোরেশন হয় এবং একটার বেশি ওয়ার্ড, একটা হইলে না, বাংলাদেশের পূর্বে দা বলবে না, কারণ বাংলাদেশ একটা ওয়ার্ড, কেমন? কিন্তু যদি হয় ইউকে দুইটা ওয়ার্ড, ইউএই তিনটা ওয়ার্ড না সরি অ্যালফাবেট, ইউএসএ তিনটা অ্যালফাবেট, একের অধিক হইলে দা বসে, এবং যদি প্লুরাল হয় তবে দা বসে। উদাহরণ দ্য মালদ্বীপস, দ্য নেদারল্যান্ডস, এই দুইটা লিখে রাখেন, কেমন? বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা? আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন। তাহলে এটার পূর্বে দা বলবে, তা ইউএসএ। সামটাইমস, এখানে একটু হ্যাঁ, সামটাইমস হি লিসেন টু, এই যে একটু আগে বলেছিলাম রেডিও টেলিভিশন এদের পূর্বে আর্টিকেল দা বসে। কেন? কারণ সে যে রেডিওতে শুনতেছে সেই রেডিওটা নির্দিষ্ট নাকি অনির্দিষ্ট? সে কি পৃথিবী সব রেডিওতে শুনতেছে না একটা নির্দিষ্ট রেডিওতে না শুনতেছে? একটাই নির্দিষ্ট। সে যে রেডিওতে শুনতেছে এটা কি তার চেনা না অচেনা? একটু থিঙ্ক করেন, দেখেন, পরিচিত। একটু ডিপ লেভেলে যান। আপনি যে রেডিওটা ব্যবহার করেন, টেলিভিশনটা ব্যবহার করেন, মোবাইলটা ব্যবহার, এটা আপনি চিনেন না, মানে চিনেন না, এটা পরিচিত না অপরিচিত? পরিচিত না অপরিচিত? পরিচিত। পরিচিত। কয়টা হয়, কয়টা রেডিও ব্যবহার করে একটা মানুষ? একটাই, মানুষ একটা। একসঙ্গে তো আর দুইটা ব্যবহার Good, করতে পারে না। মাশাআল্লাহ। তাহলে একটা রেডিও ব্যবহার করলে প্রথম কথা হলো যদি পৃথিবীতে কোনো কিছু একটা হয় দা বসে, প্রথম ক্লু। দ্বিতীয় ক্লু হলো যদি তার পরিচিত হয় তবে দা বসে। তাহলে এটা একটা রেডিও ব্যবহার করে, একজন মানুষ একসাথে একটা ব্যবহার করে রেডিও, এবং এই রেডিওটা তার পরিচিত এবং এই রেডিওটা তার নির্দিষ্ট। এটা তাহলে তিনটা গুণ কি আমরা পেয়েছি? তিনটা গুণ পেয়েছি আমাদের। তিনটা গুণ পেয়ে গেলে সে আর্টিকেল হিসেবে কি ব্যবহৃত হয়? দা। এবং এই রেডিওটা কি বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা? আচ্ছা, তারপরে দেখেন এন্ড প্লেস পিয়ানো। কোনো এখন না লিখে রাখেন, পরে বলবেন, এখন না লিখে রাখেন। হ্যাঁ, পিয়ানো, এই যে পিয়ানো শব্দটা কনসোনেন্ট আছে, এ বা এন হবে বা দা হবে। তো কি হবে? বাদ্যযন্ত্র বাজানোর ক্ষেত্রে আর্টিকেল দা ব্যবহৃত হয়। ক্লু লিখে রাখেন। বাদ্যযন্ত্র বাজানোর ক্ষেত্রে আর্টিকেল দা ব্যবহৃত হয়, লিখে রাখেন। বাদ্যযন্ত্র বাজানোর ক্ষেত্রে আর্টিকেল দা ব্যবহৃত হয়, লিখেছেন? বাদ্যযন্ত্র বাজানোর ক্ষেত্রে আর্টিকেল দা ব্যবহৃত হয়। তার মানে সবসময় যে পিয়ানোর পূর্বে দা বলবে এটা না, কিন্তু আপনি যদি কিনেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আর্টিকেল এও হইতে পারে, যেমন আই বি ও ইউ, দেখেন আর্টিকেল এও হইতে পারে, পি ও ইউ জি এইচ টি, বট এ পিয়ানো। পিয়ানোর পূর্বে এও হইতে পারে। আমাদের একটা বদ্ধ ধারণা হয়ে গেছে পিয়ানোর পূর্বে অলওয়েজ দা হবে, হয় না? এটা মনে হয় না পিয়ানোর পূর্বে সবসময় দা হবে, এটা আমরা আমাদের মনে হয়, কিন্তু না, পিয়ানোর পূর্বে এও হইতে পারে। কেন? আই বট এ পিয়ানো, আমি একটি পিয়ানো কিনেছিলাম। বুঝতে পেরেছেন এই ব্যাপারটা? তো কেনার ক্ষেত্রে এ বা অন্য কোনো আর্টিকেল হতে পারে, কিন্তু বাজানোর ক্ষেত্রে অলওয়েজ এটা ফিক্সড। এই যে লাল করে দিলাম, ফিক্সড, কিন্তু এটা ফিক্সড। এই যে এটা ফিক্সড, তারপরে এই যে এটা ফিক্সড, তারপরে হচ্ছে এটা ফিক্সড। হ্যাঁ, এটা কি শুধুমাত্র পিয়ানোর ক্ষেত্রে নাকি সব রকমের পৃথিবীর বাদ্যযন্ত্র? সব বাদ্যযন্ত্র, পিয়ানো না। তারপরে দেখেন হি ভিজিটস, এই যে ঐতিহাসিক জায়গার নামের পূর্বে আর্টিকেল দা বসে। দা তাজমহল, দা মিউজিয়াম, ঐতিহাসিক স্থান, ঐতিহাসিক কি বলে জাদুঘর, মিউজিয়াম, এগুলির পূর্বে দা বসে। কেমন? দা তাজমহল, দা ঢাকা জু, দা হচ্ছে আরো কি আছে আপনার, আরো যতগুলি আছে সবগুলি পূর্বে দা বসে, মনে রাখবেন, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ? দা আহসান মঞ্জিল, এই তো গুড, দা আহসান মঞ্জিল হইতে পারে, হ্যাঁ। দা লালবাগ ফোর্ট হইতে পারে, হ্যাঁ, দেখছেন ঐতিহাসিক নাম। দা শিশু পার্ক, এগুলি পূর্বে আর্টিকেল দা বসে। ক্লিয়ার? ওকে। তারপরে দেখেন ওয়ান্স, বছরে ওয়ান্স কি হবে? মানে সে বছরে একবার তাজমহল ভ্রমণ করে, এই যে এটাও ফিক্সড। ওয়ান্স আ ইয়ার মানে এক বছরে একবার। আর এখানে যদি এটা চাই ছাড়া আপনি চাইলে অন্য কিছু দিতে পারেন, যে যদি বছরে দুইবার ভ্রমণ করে কি হবে বলেন? টি ডব্লিউ আই সি, টুয়াইস আ ইয়ার, মানে বছরে দুইবার, অথবা থ্রাইস আ ইয়ার, অথবা 4 টাইমস আ ইয়ার, এরকম ব্যাপারটা। কেমন? তাহলে এটাও ফিক্সড, এটাও ফিক্সড। হ্যাঁ, এটা কিভাবে হলো বুঝলাম না। এই অংশটা মানে বছরে একবার, ওয়ান্স আ ইয়ার মানে বছরে একবার, এটা ফিক্সড। ওয়ান্স আ ইয়ার মানে বছরে একবার, টুয়াইস আ ইয়ার মানে বছরে দুইবার। এই বছরে মানে এ ইয়ার মানে এক বছরে, আর ওয়ান্স মানে একবার।
এই ইয়ার মানে এক বছরে, এখানে যদি টুয়াইস থাকতো টুয়াইস মানে দুইবার, কেমন বুঝছেন ব্যাপারটা? TWICE, টুয়াইস মানে দুইবার, থ্রাইস মানে তিনবার। ভাই এখানে যদি 2 ইয়ার্স হতো তাহলে কি হতো? 2 ইয়ার্স হওয়ার কোনো সিস্টেম নাই। হইতে পারে 2 ইয়ার্স আপনি চাইলে দিতে পারেন, কিন্তু সাধারণত আমরা এমন বলি যে আমি বছরে একবার, তুমি মাসে কয়বার বাড়ি যাও? এই মাসে একবার যাই, তাহলে আই গো হোম ওয়ান্স আ মান্থ। ও মাসে একবার যাও, আমি তো বছরে একবার যাই, ওয়ান্স আ ইয়ার। আমি তো 10 বছর একবার যাই, সেটাও হইতে পারে, ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। 2 ইয়ারও হইতে পারে। 2 দিলে কি আর্টিকেল হইলো? আপনার প্রশ্নটা কি লজিক্যাল ছিল? না মানে এই ক্ষেত্রে লজিক্যাল আমি ছিল? 2 বছরে না একবার আমি ওখানে বললাম যাই, যে লজিক্যাল ছিল। আর্টিকেলের ক্ষেত্রে কি প্রশ্নটা লজিক্যাল ছিল? না, কেন আর্টিকেল তো নাই, 2 বললে তো আর্টিকেল থাকে না। কিন্তু আপনি যদি এটা এমনি জানতে চান যে ভোকাবুলারি হিসেবে, সেক্ষেত্রে তো আপনার প্রশ্ন লজিক্যাল। 2 ইয়ার মানে হচ্ছে 2 বছরে একবার, ওয়ান্স ওয়ান্স আ ইয়ার, বছরে একবার। ওয়ান্স কি বলে ওয়ান্স 2 ইয়ার, এরকম মিলতেছে না তো। হ্যাঁ, ওয়ান্স ইন 2 ইয়ার এরকম হইতে পারে, সরি টুয়াইস ইন 2 ইয়ার, 2 বছরে দুইবার, ঠিক আছে, সাধারণত এটা এমনই হয়। আচ্ছা, তারপরে দেখেন হি ইজ ওয়ান অফ, এই যে আমরা পেয়ে গেছিলাম, এটা কি বলে, এটাকে কি বলে কে বলতে পারবে? এটাকে কি বলে এখন না লিখে রাখেন? সুপারলেটিভ ডিগ্রি। এই তো মাশাআল্লাহ, এই যে কমন পড়ছে, এই যে সুপারলেটিভ, হ্যাঁ লার্জেস্ট কমন পড়ে গেছে, লার্জেস্টের। তাহলে সূত্র লিখেছিলাম আমরা, সূত্রটা অ্যাপ্লাই করি। সূত্র অ্যাপ্লাই করলে কি দাঁড়ায়? হ্যাঁ, মিউট করে দেন সুপারলেটিভ ডিগ্রি বলে দিবস। গুড, মাশাআল্লাহ। তারপরে হয়ে গেল হি ইজ দ্য হ্যাপিয়েস্ট ম্যান আই হ্যাভ এভার সিন, সে হচ্ছে সবচেয়ে সুখী মানুষ আমি যাকে দেখেছি, এরকম। তো এই বাক্যটা খুবই সুন্দর একটা বাক্য, আপনারা সবাই মেহেরবানি করে এই বাক্যটা চাইলে নিজের লাইফে ব্যবহার করতে পারেন। ইউ আর দ্য বেস্ট বয় আই হ্যাভ এভার, সরি ইউ আর দ্য বেস্ট স্টুডেন্ট আই হ্যাভ এভার সিন, আমার দেখা তুমি সবচেয়ে সেরা স্টুডেন্ট। ইউ আর দ্য মোস্ট বিউটিফুল গার্ল আই হ্যাভ এভার সিন, আমার দেখা তুমি সবচেয়ে সুন্দরী বালিকা। অথবা কি বলে, ইউ আর দ্য মোস্ট অনেস্ট পারসন আই হ্যাভ এভার সিন, আমার দেখা তুমি সবচেয়ে সৎ মানুষ। কেমন, এই বাক্যটা চাইলে ব্যবহার করতে পারেন, এবং এটা হচ্ছে একটা স্পিকিং এর রুলস হিসেবে ইউজ করতে পারেন, ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ কাজে লাগবে ইনশাআল্লাহ। কেমন, ওকে। এভাবে কিন্তু শিখতে হয়, আপনারা তো শিখেন না, এই যে এটা শিখতে পারেন, শিখে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। জি ভাই, আমাদের তো সব স্কিল একসঙ্গে বাড়ানো লাগবে। জি সেটাই, আপনারা এটা ফিল করেন না, আমি এটা ফিল করতাম, সবাই একসাথে চালাইতাম। এনিওয়ে, হি থিংকস দ্যাট, কে বলতে পারবে এটা কোন ক্লজ? দেখছেন, আপনারা যে চিন্তা করেন না এটা কোন ক্লজ, কে বলতে পারবে? কে বলতে পারবে এই অংশটুকু কোন ক্লজ? নাউন ক্লজ। কে বলতে পারবে? হ্যাঁ, আরে পাগলারা, এত সময় লাগে? এটা সবাই পারার কথা ছিল, দুনিয়ার সবাই পারার কথা। সরি, আমার ক্লাস যারা করছে তারা। নাউন তো নাউন সহজ জি ভাই, নাউন ক্লজ। নাউন ক্লজ থিংস ইট, তাই না? এই থিংস ইট, এই যে ইট দিয়ে রিপ্লেস করা যায়, হি থিংস ইট, তাই না? বলেন, রিপ্লেস করা যায় কিনা? ইট দিয়ে রিপ্লেস করা যাচ্ছে কিনা এটাকে? হ্যাঁ, এই যে ইট দিয়ে রিপ্লেস করা যায়, হি থিংস ইট। জি হ্যাঁ, ইট দিয়ে রিপ্লেস করে একটু আমাকে বুঝায় দেন, মানে এই যে বুঝাই দিলাম তো, ইট দিয়ে রিপ্লেস করতে পারলেই নাউন ক্লজ। এই যে হি থিংস দ্যাট ম্যান, এই যে পুরোটাকে আমরা ইট দিয়ে রিপ্লেস করলাম, হি থিংস ইট, সে ইহা ভাবে। রিপ্লেস বলতে কি বোঝায় ভাই? রিপ্লেস করলে যদি অর্থপূর্ণ হয়, রিপ্লেস মানে এটার পরিবর্তে, ধরেন এটাকে আমরা যদি ভ্যানিশ করে দেই, এটাকে আমি ভ্যানিশ করে দিচ্ছি আপনার স্বার্থে, ওয়েট, এটাকে যদি আমরা কোনোভাবে ভ্যানিশ করে দেই, ভ্যানিশ করে দিয়ে একটু কন্ট্রোল এক্স ভ্যানিশ করে দিলাম, এটা নাই ধরেন, কেমন? এই ভ্যানিশ করে দিয়ে যদি ইট দেই, এই বাকি অংশটার পরিবর্তে, বাকি অংশ কোনটা? ওয়েট, বাকি অংশটা হচ্ছে এইটা, কন্ট্রোল ভি, এই যে এই অংশটার পরিবর্তে, এই যে পুরো ক্লজটার পরিবর্তে যদি ইট দিলে মিলে যায়, অর্থপূর্ণ হয়, তবে সেটা নিঃসন্দেহে নাউন ক্লজ। এটাই হচ্ছে আমরা বলেছিলাম আর কি, এটাই বলেছিলাম। ক্লিয়ার, বুঝতে পেরেছেন এখন? ওকে, তাহলে আমরা আবার আগে এটাকে আগের জায়গায় নিয়ে যাই, এই যে এই অংশটাকে আগের জায়গায় আমরা নিয়ে যাই, ঠিক আছে? নিয়ে গেলে তাও হবে, ঠিক আছে না? এই যে এই সব বাদ দিয়ে দিলে, এই যে হি থিংকস দ্যাট ম্যান উইল সার্ভাইভ, এই যে পুরোটা হচ্ছে নাউন ক্লজ। হি থিংকস ইট, সে ইহা ভাবে। আই লাভ ইট, আমি ইহা ভালোবাসি। আই লাইক ইট, আমি ইহা ভালোবাসি। এবং এটা ইটের পরিবর্তে একটা ক্লজ দিতে পারেন, আই লাইক হোয়াট ইউ লাইক, আমি পছন্দ করি তুমি যা পছন্দ করো। আই লাভ হোয়াট ইউ লাভ, আমি ভালোবাসি তুমি যা ভালোবাসো। চেঞ্জ করা যাচ্ছে না? বলেন, যাচ্ছে। ওকে, তো যাই হোক, এই অংশটুকুর মধ্যে যে দুইটা আর্টিকেল আছে, কে বলতে পারবে এখানে দুইটা ক্লু পাওয়া যাবে? দুইটা না, একটা ক্লু পাওয়া যাবে, একটা ক্লু পাওয়া যাবে এখানে। দা বসবে, এখানে একটা ক্লু পাওয়া যাবে, কি বলতে পারবে? দা বসবে।
এই দেখেন মজার ব্যাপারটা হচ্ছে সূর্যের আগে দা বসবে। আর আর্থের আগে এ বসবে, কেমন? আর্থের আগে এ, সূর্যের আগে দা। পৃথিবীর আগে ক্লিয়ার? পৃথিবীর ক্লিয়ার? আচ্ছা আচ্ছা, পৃথিবীতে যেই জিনিস একটা তার পূর্বে কি বসে? পৃথিবীতে যে জিনিস একটা তার পূর্বে দা বসে। পৃথিবী কয়টা? হ্যাঁ। পৃথিবীতে কয়টা? একটা। গুড। পৃথিবীতে একটা, কেমন? গুড, আপনারা জানেন তো তাহলে না? সূর্য কয়টা? একটা। একটা, সেটার পূর্বে কি বসে? যে জিনিস একটা সেটার পূর্বে কি বসে? আর্টিকেল এ বসে। একটা, যে জিনিস একটা সেটার পূর্বে আর্টিকেল কি বসে? দা বসে। গুড, দা বসে। উদাহরণ, আরো উদাহরণ লাগবে? দা, ধরেন এমপি, হ্যাঁ দা মুন হইতে পারে, দা মুন, কারণ মুন হইতে পারে, কারণ মুন একটাই, ঠিক আছে? দা সান, দা এমপি, দা হেডমাস্টার, কারণ হেডমাস্টার একটা কলেজে কটা থাকে? একটাই। হেডমাস্টার। দা প্রিন্সিপাল কটা থাকে? বুঝছেন ব্যাপারটা? প্রিন্সিপাল কটা থাকে? একজন। তারপরে দা বিপি একজন, দা চেয়ারম্যান একজন, দা মেম্বার একজন, দা প্রেসিডেন্ট একজন, দা প্রাইম মিনিস্টার একজন। তো যে জিনিসটা পৃথিবীতে একজন সেটার পূর্বে দা বসে। কেন দা বসে? লজিক লাগবে না পারবেন? কেন দা বসে? একটা হলে কেন দা বসে স্যার? যে জিনিস পৃথিবীতে নির্দিষ্ট করে বোঝাচ্ছে এজন্য। না, লজিক হয় নাই তো। একটা করে হইলে কেন দা বসে ভাইয়া? এটা একটাই হওয়ার কারণে। এই জিনিস পৃথিবীতে একটা কেন দা বসে বলবো, একটু খেয়াল করেন তো বাস্তবতার সাথে মিলে কিনা, একটু খেয়াল করেন। সেটা হচ্ছে ধরেন আমার কাছে দুইটা কলম আছে, তাই না? বা তিনটা চারটা কলম আছে, বা একটার বেশি। তো আমি চাইলেই বলতে পারবো তোমার যেটা পছন্দ হয় নাও, তখন সে চাইলেই যে কোনো একটা কলম নিতে পারবে। কিন্তু আমি যদি হাতে একটা কলম রেখে বলি তোমার যেটা পছন্দ হয় নাও, চটকানা একটা মারবে কিনা বলেন? খুব সুন্দর করে লাল করে একটা চটকানা দিবে কিনা? এই বেটা, একটা কলম দিয়ে কেউ বলে যে তোমার যেটা পছন্দ সেটা নাও, ফাইজলামি পাইছো, আমার সাথে মজা করো, তাই না? এরকম বলবে কিনা? একটা কলম দিয়ে অথবা একটা কোনো কিছু দিয়ে আপনি বলতে পারবেন তোমার যেটা ভালো লাগে নাও? সুযোগ আছে? সুযোগ নেই। একটা দিয়ে কখনো অফার করা যায় না, কারণ একটা মানেই তো একটা দিয়ে বলা যায় না যে কোনটা নিবা নাও। জি ভাই, তাহলে তো সে একটাই নির্দিষ্টই তো হলো। হ্যাঁ, নির্দিষ্ট তো হওয়া ফরজ ভাই, দা হইতে হইলে। এটা কেন বারবার বলছেন? হ্যাঁ, তাই তো বললাম। আমরা তো কোর দিকটা জানতে চাচ্ছি, তাই না? নির্দিষ্ট তো হওয়া ফরজ, তাই না? আচ্ছা আচ্ছা, তো এই জন্য কি হবে এটা বলেন? দা হবে, যেহেতু একটা হইলে মানে যেহেতু বলতে পারেন না কোনটা নিবা নাও, মানে চয়েসের অপশন থাকে না, এই জন্য আপনি বলতে পারেন না যে এ হেডমাস্টার। আরে বাবা, আছেই তো একটা, মানে এ বলতে পারবেন তখন যখন একটার বেশি থাকবে, কেমন? যদি একটাই থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এ ব্যবহার করতে পারবেন না। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে আনকাউন্টেবল পূর্বে দা বসে, কমন নাউনের পূর্বে দা বসে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ব্যাপার। আর প্রপার নাউনের পূর্বে কোনো আর্টিকেল বসে না, এটাও মিথ্যা কথা, চাইলে বসানো যায়। এটা কি আপনারা জানেন? প্রপার নাউনের পূর্বে তো আর্টিকেল বসে না। কুমিল্লা, ঢাকা ইজ এ বিগ সিটি। তারপরে হচ্ছে আলামিন ইজ এ গ্রেট বয়। আমি কিন্তু আলামিনের পূর্বে দা বসাইতে পারবো, বসাবো? এটা একটু শিখে রাখেন, কাজে লাগবে। একটু শিখে রাখেন, তাহলে কাজে লাগবে ইনশাআল্লাহ, কেমন? প্রপার নাউনের পূর্বে দা বসানো যায়, ঠিক আছে না? দা, ধরেন কি আলামিন, দা পদ্মা ইজ এ বিগ রিভার। হ্যাঁ, দা আলামিন, এই দেখেন না, পদ্মার পূর্বতে জন্মগতভাবে দা বসে, আমরা জানি এটা। দা আলামিন ইজ এ গ্রেট বয়। দা আলামিন ইজ এ গ্রেট বয়, সরি, দা আলামিন অফ, ধরেন আমি একটা লজিক দিচ্ছি, আপনার ক্লাসে 3 জন আলামিন আছে, মানে কখন প্রপার নাউনে দা বসানো যায়, কেমন? ক্লাসে 3 জন আলামিন আছে, কয়জন? 3 জন। এখন স্যার বললে আলামিন ঝগড়া লাগছে কার সাথে? ধরেন সুমনের সাথে। তো স্যার বললো, স্যারের কাছে যখন কমপ্লেন করা হলো, স্যার আলামিন তো ঝগড়া লাগছে, নাক ফাটাই দিছে সুমনের, তখন হেডমাস্টার সাহেব বললো যে যাও আলামিনকে ডেকে নিয়ে আসো। তখন ছাত্ররা বললো, স্যার কোন আলামিনকে ডেকে নিয়ে আসবো? আলামিন তো ক্লাসে 3টা। তখন কিন্তু স্যারকে আর্টিকেল ব্যবহার করতে হবে, যদিও আলামিন প্রপার নাউন, তবুও স্যারকে আর্টিকেল ব্যবহার করে দেন নির্দিষ্ট করে আপনাকে আলামিনকে বলতে হবে, না হয় কিন্তু স্যার মানে আপনি কাঙ্ক্ষিত আলামিনকে কখনোই পাবেন না। একটা আলামিন হচ্ছে বরিশালের, একটা রাজশাহীর, আর একটা আলামিন হচ্ছে ধরেন কুমিল্লার। তো তখন স্যারকে বলতে হবে দা আলামিন অফ কুমিল্লা, কল দা আলামিন অফ, এই যে এখানে আপনি চাইলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করতে পারেন, যেহেতু স্যার বলবে, কল দা আলামিন ধরেন অফ কুমিল্লা, অর্থাৎ কুমিল্লার আলামিনকে ডেকে নিয়ে আসো। বুঝছেন ব্যাপারটা? এই যে বাক্যটা শেষ হয়ে গেল। এই যে আলামিন হওয়া সত্ত্বেও, প্রপার নাউন হওয়া সত্ত্বেও এর পূর্বে কি বসেছে বলেন?
আর্টিকেল দা বসেছে কেন? কল দা আলামিন অফ কুমিল্লা, কুমিল্লার আলামিনকে ডেকে নিয়ে আসো। অর্থাৎ যতক্ষণ না আর্টিকেল জি ভাই, এখানেও তো নির্দিষ্ট করা হলো আলামিনকে। যে নির্দিষ্ট করার কথাটা আগেই বলছি যে নির্দিষ্ট করে বলতে হবে, নাহলে বুঝবে না, ঠিক আছে না? হ্যাঁ, তো আর্টিকেল দা আর্টিকেল হইলেই নির্দিষ্ট হওয়া ফরজ, ঠিক আছে? তো এই যে এখানে আপনি নির্দিষ্ট করে আলামিনকে বলতে হবে, নাইলে হচ্ছে বুঝবে না, বা কখনোই আপনি কাঙ্ক্ষিত আলামিনকে পাবেন না। না হয় বরিশালের আলামিনকে নিয়ে আসবে, রাজশাহীর আলামিনকে নিয়ে আসবে। আপনি যদি কাঙ্ক্ষিত আলামিনকে পেতে চান অবশ্যই আপনাকে দা ব্যবহার করতে হবে। বলতে হবে কি, কল দা আলামিন অফ কুমিল্লা, কুমিল্লার আলামিনকে ডেকে নিয়ে আসো, অথবা রাজশাহীর আলামিনকে ডেকে নিয়ে আসো, অথবা বরিশালের আলামিনকে ডেকে নিয়ে আসো। ক্লিয়ার? ব্যাপারটা ক্লিয়ার? প্রপার নাউনের পূর্বে আমরা আর্টিকেল বসাইতে পারি? পারি আমরা? ওকে, পারি, গুড। আর হচ্ছে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে ধরেন সাধারণত ম্যাটেরিয়াল নাউনের পূর্বে আর্টিকেল বসে না, বলা হয়ে থাকে, তাই না? বলেন, ম্যাটেরিয়াল নাউনের পূর্বে এসে বলবে, যেমন ওয়াটার, সরি এটা, হ্যাঁ এটা থাক এখানে। ধরেন যে ওয়াটার শব্দটা আছে, ওয়াটারের পূর্বে আর্টিকেল সাধারণত বসে না, কেমন? ম্যাটেরিয়াল নাউন এগুলি, তাই না? বলেন ওয়াটার, ধরেন আমি দেখাচ্ছি, টু ওয়েট, হ্যাঁ ওয়াটার, আরো কিছু কিছু নাউন আছে, ধরেন হ্যাঁ ওয়াটার মিল্ক হইতে পারে, ঠিক আছে? এগুলির পূর্বে আর্টিকেল বসে না, সাধারণত দেখানো হয়, ঠিক আছে? তো আমরা চাইলে এগুলির পূর্বে আর্টিকেল বসাইতে পারি। বসাবো? এই দেখেন দা এবং অফের আপনার হচ্ছে এই যে একটা ব্যাপার, যে আপনি যদি বলতে চান দা ওয়াটার বা মিল্ক অফ দিস, সরি দিস পন্ড, the water of this pond is pure, ধরেন এরকম বললেন, এই পুকুরের পানি হচ্ছে কি বলে, পরিষ্কার বা বিশুদ্ধ। তো the water of this pond is pure, অথবা the milk of this cow is sweet, অথবা the well of সৌদি আরব is কি বলে এটাকে, পিওর হইতে পারে। হ্যাঁ, তো এই যে ব্যাপারটা, হ্যাঁ ফ্রেশ হইতে পারে, হ্যাঁ ফ্রেশ হইতে পারে। তো আপনি চাইলে আর্টিকেল বসাতে পারবেন। তো সেই জন্য আপনাকে প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে। প্র্যাকটিস করলে আপনি যেখানে যেখানে বসানো যায় না মনে হচ্ছে সেখানেও বসানো যাবে। যদি আপনার প্র্যাকটিসটা থাকে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে কোথায় হবে কোথায় হবে না। এই বিষয়গুলি কি ক্লিয়ার? মোটামুটি ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? তো এই বিষয়গুলি একটু মাথায় রাখলেই মোটামুটি আমাদের আর্টিকেলের 95% কমপ্লিট। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। আর্টিকেল থেকে মোটামুটি আপনি আজকে 100টা প্র্যাকটিস করবেন, কষ্ট হলে 50টা, যদিও 50টা করতে আপনার হয়তো 10 মিনিট লাগবে না মনে হয়, কারণ ঠিক না, আমরা তো বুঝাইছি বলে এত সময় লাগছে 42টা। হ্যাঁ ভাইয়া, জি বলেন। ওই আর্টিকেল কখন বসানো এগুলো একটু যদি বুঝাই দিতেন, মানে বেসিক্যালি হচ্ছে আর্টিকেল কখন বসে না, পজিটিভের পরে আর্টিকেল বসে না। হ্যাঁ, কিছু জায়গা আছে যেখানে আর্টিকেল বসে না, সেটার জন্য আমাদের একটু ওয়েট, আমাদের একটা আপনাদের আজকে যে শীট দেওয়া হবে আপনাদেরকে, কেমন, ওই শীটের মধ্যে মোটামুটি সবগুলি ব্যাপার আছে। আমি একটু সময় দিলে হয়তো আপনাদেরকে দেখাতে পারবো। একটু ওয়েট করেন প্লিজ, একটু ওয়েট করেন। হ্যাঁ দেখাচ্ছি, যেহেতু আপনারা দেখতেছেন আপনাদেরকে যেই পিডিএফটা আজকে দেওয়া হবে, ওই পিডিএফ এর মধ্যে আপনারা সবকিছু পাবেন। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। ওই যে থাকবে কোথায় কোথায় আর্টিকেল হবে না, কোথায় কোথায় হবে, আরো ডিটেইলস ব্যাখ্যা থাকবে। মোটামুটি ওই শীটটা পড়া হয়ে গেলে আপনাদের মোটামুটি ধরেন 97-8% আর্টিকেল কমপ্লিট হয়ে যাবে। আর কখনো আর্টিকেলটা পড়তে হবে না, অন্য কিছু হয়তো পড়তে হবে ইনশাআল্লাহ, আর্টিকেলটা কখনো পড়তে হবে না। ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা? আচ্ছা, তো একটু ওয়েট করেন, আমি হচ্ছে আপনারা কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? জি দেখা যায়। দেখা যায় না? আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি, একটু ওয়েট করেন। ভাই আমার কয়েকটা কোশ্চেন ছিল। এখন কি দেখতে পাচ্ছেন? আর্টিকেল স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? জি ভাইয়া দেখতে যাওয়ার কথা। জি, এই যে ওই যে তাজমহল, দা পাঞ্জাব মেঘনাঘাটা দেখা যাচ্ছে ঐতিহাসিক নামের পূর্বে, এখানে সবগুলি আছে যেগুলি আপনার দরকার। ক্লিয়ার? দেখা যাচ্ছে না? মোটামুটি সব আছে, যতগুলি দেখা যায় সব আছে, সবগুলি দেওয়া আছে। কখনো আর্টিকেল হবে না সেটাও দেওয়া আছে, দা বসে না যেসব ক্ষেত্রে, দেখছেন? এই যে সব দেওয়া আছে। ভাই আমার একটা প্রশ্ন, যে বাংলাদেশের শর্ট ফর্ম যদি বিডি লিখি, যেমন আই লিভ ইন দা বিডি হবে? বিডি কি প্রতিষ্ঠিত? এটা কি সারা পৃথিবীতে চিনে? বিডি বললে কি চিনে সবাই, নাকি হাতে বানানো? জি না, বিডি কি হাতে বানানো নাকি মোটামুটি মেশিনে বানানো?
এটা আমাদের বাঙালির বানানো। বাঙালির বানানো, তাহলে চলবে না ভাইয়া, সরি গো, চলবে না, ঠিক আছে। So, আপনাকে এটা অ্যাভয়েড করতে হবে, কখনোই আর বলবেন না দাবিরি। আপনি নিজে চাইলে বলতে পারেন, কিন্তু এটা এই যে এখানে দেখেন প্রচুর প্র্যাকটিস আছে, প্র্যাকটিস নাম্বার 2, 3 অনেকগুলি দেখা যাচ্ছে না, মোটামুটি অনেকগুলি প্র্যাকটিস আছে, এগুলি পড়লে মোটামুটি আর্টিকেলের জন্য আর হচ্ছে আর সম্ভবত পড়তে হবে না ইনশাআল্লাহ, কেমন সম্ভবত। হ্যাঁ, কারণ অনেকগুলো রুলসও দেওয়া আছে, এই দেখেন, এই যে আমি পড়েছিলাম তো এটা, এই যে রুলস দেওয়া আছে, দেখা যাচ্ছে না, রুলস দেওয়া আছে এখানে, আমি নিজে দেখা যায়। লিখেছিলাম, এই যে রুলস লিখেছিলাম মনে হয়, দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় রুলস আছে না, এগুলি আমার লেখা আর কি। রুলস নিজে লিখলে মনে থাকে বেশি দিন। এই যে যার যে কাজ সে যেখানে করবে না, যার যে কাজ সে, দেখা যায় এটা, যার যে কাজ সে যেখানে সেটা জি করবে, দেখা যায়। কোনো আর্টিকেল লাগবে না, ঠিক আছে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা ছিল, ঠিক আছে, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা ছিল। তারপরে দেখেন অনেকগুলি প্র্যাকটিস আছে, 15টা এখানে 40টা, একটাতে 40টা করলে 4 15 60 600টা প্র্যাকটিস করার পর আর কিছু লাগবে মনে হয় না, আরো আছে, লাগবে না, মোটামুটি এটা করলে শেষ হয়ে যাবে আশা করি ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে। আর্টিকেলের জন্য আর কিছু পড়তে হবে না মনে হয় না ইনশাআল্লাহ। ভাইয়া জি ভাইয়া, ওই যে আগের যে ইয়েটা মানে প্র্যাকটিস যেটাতে করানো হয়েছে ওইটার মধ্যে আমার মানে কয়েকটা ইয়ে আছে, মানে কোশ্চেন ছিল। এটার মধ্যে কোশ্চেন আপনার রয়ে গেছে এখনো পড়ানোর পরেও? না ভাইয়া, মানে বলছিলেন যে পরে বলবো, এই জন্য ও তখন আচ্ছা, জি বলিনি। বলেন বলেন, কোথায় প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন, স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন মেবি, বলেন বলেন কোথায় প্রশ্ন? এই যে ভাইয়া, এই যে একটা যে ছিল যে যে দাম, এই যে ভাইয়া এই যে 22 নাম্বারটা। গুড, 22 নাম্বার লিখে রাখছেন না, বুদ্ধিমান ছেলে, 22 নাম্বারটা বলেন। হ্যাঁ, এখানে মোড়ের পূর্বে ভাইয়া দা বসছে, মানে এই ক্লুটা আরেকবার একটু যদি বলতেন আর কি। কিসের পূর্বে? মোড়ের পূর্বে দা হ্যাঁ, বসছে। ডাবল কম্পারেটিভ হলে দা হয়, দা মোর ইউ রিড, দা মোর ইউ লার্ন, দা মোর ইউ প্র্যাকটিস, দা মোর ইউ উইল বি এবল টু নো সামথিং বেটার, অথবা দা মোর ইউ ইট, দা মোর ইউ উইল বি ফ্যাট, মানে তুমি যত খাবে ততই মোটা হবা, এরকম আর কি ব্যাপারটা, ঠিক আছে। তো এই আচ্ছা ডাবল কম্পারেটিভ হলে বলেন। ভাই এটা জানি ভাই, আরেকটা আছে যে ভাষার পূর্বে মানে ভাষার পূর্বে আর্টিকেল বসে না, এখানে যে লাইক দা ইংলিশ, তাহলে এখানে এটা কি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? ও, দা ইংলিশ মানে ইংরেজি জাতি, দা বাঙালি মানে বাঙালি জাতি, দা জাপানি মানে জাপানি জাতি, দা চাইনিজ মানে চাইনিজ জাতি, ক্লিয়ার? আচ্ছা ভাই, আরেকটু উপরে উপরে গেলে মনে হয় ওই এইটা না, আমি আরেকটা দেখাতে চেয়েছিলাম। বলেন কয় নাম্বারটা, নাম্বার বলেন, নাম্বার বলেন, আরেকটু উপরে উঠান, নাম্বার বলেন, নাম্বার বলেন, নাম্বার নাম্বার বলেন, পাইছেন? আরেকটু নিচে মনে হয় দেখা যাচ্ছে না এই স্ক্রিনে? যে এটা বোম্বার পড়তেছে মনে হয়। নাম্বার বলেন, নাম্বার বলতে বলছিলাম আপনাকে, নাম্বার বলেন। 15 ভাইয়া। হ্যাঁ, আচ্ছা 15 কি হয়েছে বলেন তো? এখানে 15 আর 16 ভাই, এখানে তো ডাবল কম্পারেটিভ হয় নাই, তাহলে এখানে দা বসছে যে। আমরা তো ডাবল কম্পারেটিভ এখানে বলি নাই, এখানে কি আমরা ডাবল কম্পারেটিভ বলছিলাম? হ্যালো, না ভাই, মানে বলেন, অন্য কেউ একজন বলেন, ডাবল কম্পারেটিভ আমরা এখানে বলেছিলাম? আমরা না এখানে ভাই, ডাবল কম্পারেটিভ না, আমি বলছিলাম যে না, এখানে তুলনা হয়েছে যে না, এখানে তুলনা হয়েছে, আমরা বলেছিলাম দুইজনের মধ্যে তুলনা হলে একের অধিক তুলনা। একের অধিক না, দুইজনের মধ্যে বলছি আমরা ভাইয়া। জি হ্যাঁ, এখানে বলছিলেন একের অধিক, এবং তারপরেও ছিল ওখানে যে ওই দি গার্লটা, মানে আগে যে গার্লটা ছিল ওই গার্লটার নামটা পরে এখানে টানিয়ে বলা হয়েছে, যাতে করে আমরা বুঝতে যে এটা পরিচিত, সেইভাবেই তো করা হয়েছিল আমাদের বানানো রোল। যদি দুইজনের সাথে তুলনা হয় তবে দা হয়, মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, দুইজনের সাথে, এই যে তানিয়া এবং তানিয়ার বোনের মধ্যে তানিয়া হচ্ছে মানে বেশি ট্যালেন্টেড, তাই না বলেন? এইটা হচ্ছে এই কারণে, ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? আবার 16 নাম্বারটা? হ্যাঁ, 16 নম্বরটা হচ্ছে এই দুইজন ভাই বোন আমাদের পরিচিত, এই জন্য দা ব্যবহার করেছি আমরা। পরিচিত হইলে দা হয়, নির্দিষ্ট হইলে দা হয়, এমন চেনা জানা হইলে দা হয়। তাহলে এই টু সিবলিংস কে আমরা চিনি, তাই না বলেন? এই জন্য দা হচ্ছে। আর কোনো প্রশ্ন? আর কারো কোনো প্রশ্ন? আর কারো কোনো প্রশ্ন? সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছেলে হচ্ছে অনিন্দ সাহা, কোনো কিছু না বুঝলে সে কোনো কিছু না বুঝলে যতক্ষণ না ক্লিয়ার হয় ততক্ষণ সে ছাড়ে না। তো এরকম হইতে হবে সবাইকে, কেমন? জি বলেন। সুপারলেটিভ ফর্মের পূর্বে কি সবসময় দা হয়? জি, সুপারলেটিভ ফর্মের পূর্বে কি সবসময় দা হয়? এক্সেপশনাল কিছু থাকতে পারে হয়তো। পাইছেন নাকি? পাইলে আমাদেরকে বলেন, আমাদের উপকার হবে। না ভাই, সবসময় দায় দেখছি।
ও আচ্ছা, আমিও তো দায়ী দেখতেছি, হয়তো একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে, থাকলে আমাদেরকে জানাবেন, আমাদের উপকার হবে, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। যদি আপনি পান আমাদেরকে জানাবেন। জি, তারপরে বলেন, আর কারো কোনো প্রশ্ন? ভাইয়া ইয়ার উচ্চারণে তো ই প্রথমে আসে, তাহলে এ কেন দেই আমরা অ্যান্টের বদলে? কোনটা? ইয়ার উচ্চারণে ই প্রথমে আসে, কোথায় বলেন আবার, কি 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 আর মানে 39 নাম্বার। 39 নাম্বার ইয়ার, হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়ার। ইয়ার উচ্চারণে ই আসতেছে না প্রথমে? হ্যাঁ আমি বলছিলাম মনে হয় ইয়া ওয়ে কি যেন কয়টা বলছিলাম যেন, ওয়ে ইয়া ইউ, এটা মনে হয় আপনি ছিলেন না তখন, তাই না? যাক সমস্যা নাই, এখন আপনি শুনে রাখেন ভালো করে, ইয়া ওয়ে ইউ এরকম উচ্চারণ হলে এ বসে। এটা কি শুনছিলেন? অন্য কেউ কি শুনছিলেন? আমি অন্য কেউ কি বলতে পারবেন? ভাই শুনছিলাম। অন্য কেউ শুনছিলেন? উনি তো শোনেন নাই, হয়তো ছিল না। অনেক সময় নেটওয়ার্ক কানেকশন ছুটে যায়, তো অনেকে অনেক কথা শোনেন না, কেমন? এই জন্য মন খারাপ করার কোনো রিজন নাই, উনি হয়তো শুনতে পান নাই তখন। এখন তো শুনেছেন, দেখা যায় কি? আমি দেখি আপনারা দেখেন কিনা আমি জানি না, ওই যে দেখা যায়, ওই যে এখানে দাগ দিয়ে দেখাই, আমি জি ভাইয়া দেখতে পাচ্ছি। ওই যে দেখেন, ওই যে বেটা দাঁড়ায় রয়েছে, ক্লু বেটা, ঠিক আছে? এটা লিখে রেখেছিলাম, দেখা যায় না? ওই দেখেন, দেখা যায় কি? এই যে দেখেন, জি এই যে ওয়া ওয়ে ইয়া ইউ, এবং উদাহরণ দিয়েছিলাম ওয়ান, ওয়েস্টার্ন, ইয়ার, ইউনিক। এটা কি? আরে কি জানি, দেখা যাচ্ছে না, যাই হোক, এটা যাই হোক, তবে ইউনিভার্সিটি হইতে পারে বা ইউরোপিয়ান নাকি? এই তো ইউরোপিয়ান, গুড গুড বয়, ইউরোপিয়ান, মাশাআল্লাহ, ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। ইউরোপিয়ান এটা লেখাটা দেখছেন, মাশাআল্লাহ, সে কিন্তু বুঝে ফেলছে, ইউরোপিয়ান। আচ্ছা ইউরোপিয়ান, ঠিক আছে। তাহলে ইউ, এই যে আমরা প্রুফ পেলাম, ইউ ইউরোপিয়ান, ইয়া ইয়ার, ওয়ে ওয়েস্টার্ন, ওয়া ওয়ান। ক্লিয়ার ক্লিয়ার? এটা তো ব্যতিক্রম, মানে এরকম থাকলে এ হবে। হ্যাঁ জি, এরকম উচ্চারণটা হইলে এ আচ্ছা হয়। ভাইয়া, জি আচ্ছা ভাই, ওই যে মানে ওয়ার্ডের মানে ভাওয়ালের ক্ষেত্রে মানে ওয়ার্ডের সাউন্ড মানে ওয়ার্ডের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, সাউন্ডটাই তো গুরুত্বপূর্ণ, এতক্ষণ ধরে তো এটাই বয়ান করলাম আমরা, তাই না? হ্যাঁ ভাইয়া। আচ্ছা মাশাআল্লাহ, ঠিক আছে। আর কারো কোনো প্রশ্ন? আর কারো কোনো প্রশ্ন? ভাইয়া ওয়ার্ড যাই থাকুক, মানে ওয়ার্ডের সাউন্ডটা যে মানে যেটা নির্দেশ করে ওই অনুযায়ী আর্টিকেল বসবে। জি মাশাআল্লাহ, বুঝতে পেরেছেন, গুড। আর কারো কোনো প্রশ্ন? বা একটা মেয়ে বলতেছে, হ্যাঁ একটা মেয়ে বলতেছে গিয়ে থেমে গেছে, আর বলে না। বলেন, একটা মেয়ে বলতেছে। একটা মেয়ে চ্যাট বক্সে বলছে শেষের লাইনটা আবার করতে, তার কথা নাকি আসতেছে না। ও, তার কথা আসতেছে না, আচ্ছা আচ্ছা, কোনো সমস্যা নেই, আমরা শেষ লাইনটা আবার করতেছি, হ্যাঁ আবার করতেছি, কোনো সমস্যা নাই। এই দেখেন শেষের লাইনটা কই গেল? হ্যাঁ শেষ লাইনটা আবার করতেছি। এই যে দা তাজমহল, কি বলে, ওয়ান্স আ ইয়ার, মানে সে তাজমহলে বছরে একবার ভ্রমণ করে। ও সরি, শেষ লাইন তো এইটা, হি থিংকস দ্যাট man will survive as long as the earth revolves around the sun. পৃথিবীতে যে জিনিস একটা, তার পূর্বে দা বসে, কেমন? দা আর্থ, পৃথিবীতে আর্থ একটাই, মানে পৃথিবী একটাই, সানও একটা, মুন একটা, প্রিন্সিপাল একটা, একটা কলেজে একজন প্রিন্সিপাল থাকে, একটা কলেজে একজন বিপি থাকে, দা বিপি, একটা দেশে একজন প্রাইম মিনিস্টার থাকে, দা প্রাইম মিনিস্টার, একজন রাষ্ট্রপতি থাকে, দা রাষ্ট্রপতি, সরি কি, দা প্রেসিডেন্ট, দা চেয়ারম্যান। এরকম যেখানে যেখানে একটা জিনিস থাকে সেখানে দা হয়, কারণ আর্টিকেল এ হওয়ার জন্য মিনিমাম দুইটা থাকা ফরজ, মানে দুইটা থাকলে বলা যায় কোনটা নিবা নাও, একটা থাকলে বলা যায় না কোনটা নিবা নাও। এটা ব্যাখ্যাও বলেছিলাম, তাই না? বলেন, তাই না? জি আচ্ছা ক্লাস কি শেষ? হ্যাঁ ভাই ক্লাস কি শেষ? আমার ফোনে চার্জ 2% তো। ও জি, ক্লাস শেষ, আপনি চলে যান। আচ্ছা, তো আচ্ছা, আজকে ঠিক আছে। যারা আসসালামু আলাইকুম। নতুন ক্লাস করেছেন, বিল্লাল হোসাইন, দীপ্তা দত্ত, আচ্ছা যাই হোক, যারা নতুন ক্লাস করেছেন তারা কি ক্লাস বুঝতে পেরেছেন? আজকে প্রথম ক্লাস কার? হ্যাঁ অনেক ভালো ছিল তো। আজকে প্রথম ক্লাস কার? বিল্লাল হোসেন, জি ভাইয়া বোঝা গেছে ভাই। বুঝতে পেরেছেন না? কিসে পড়েন আপনি বিল্লাল হোসেন? আমি জব করি না। ও আচ্ছা, ক্লাস করেছেন, ইংরেজি কেন শিখতে চান বা ক্লাস কেন করেছেন আপনি? আমি যারা মালদ্বীপে আছি, আমি
ও আচ্ছা আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, ঠিক আছে, আলহামদুলিল্লাহ, ভালো। ঠিক আছে ভাইয়া, আপনি চাইলে আমাদের কোর্স করতে পারেন, এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়তো পাবেন ইনশাআল্লাহ। কেমন? আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দূর হুম, দূর থেকে জয়েন করেছেন, অবশ্যই। এবং আপনার দেশের নামের পূর্বে দা ব্যবহার না করলে কিন্তু আমাদের ভুল হয়ে যাবে। ঠিক আছে? তো আজকে আমরা আমি তো সবসময় ইউজ করি। এই তো আমরা আজকে আপনার দেশের নামটা অনেকবার বলেছি এবং শিখেওছি, দা মালদ্বীপস বলতে হবে। কেমন? ওকে। হুম হুম। আর কে কে প্রথম ক্লাস করেছেন? সুমাইয়া আক্তার মিম, শুনতে পাচ্ছেন? আমি প্রথম ক্লাস করি না, আমি আপনার কোর্সে ভর্তি হয়েছি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ক্লাস বুঝতে পেরেছেন? জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, আলহামদুলিল্লাহ। সাবরিনা মমতাজ, বুঝতে পেরেছেন ক্লাস? সাবরিনা মমতাজ শুনতে পাচ্ছেন? আর কে প্রথম ভাই ক্লাস? আমরা কি চলে যাব এখন? হ্যাঁ, আপনারা যারা পুরাতন তারা চলে যান, যারা নতুন তারা থাকেন। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, আর কে প্রথম ক্লাস আর কে করেছেন আজকে? আর কার প্রথম ক্লাস? জ্যোতি কি পুরাতন স্টুডেন্ট নাকি? কে? জ্যোতি, হ্যাঁ, FS জ্যোতি। জি, কেন? হ্যাঁ, ওর দ্বারাতেই তো আমার আশা এখানে। ও আচ্ছা আচ্ছা, জি, অনেক অনেক পুরনো স্টুডেন্ট উনি, হচ্ছে অনেক পুরনো স্টুডেন্ট, শুরু থেকে আছেন উনি। কেমন? আচ্ছা, অনেক সুন্দর। তো ওনাকে থ্যাঙ্কস দেন। হ্যাঁ, থ্যাঙ্কস না, ওরে মায়ের দিন। আচ্ছা যাই হোক, আমি একটু দুষ্টামি করে যদি বেশি। আর আপনার কোর্সের আরেকটু যদি ডিটেলস বলতেন তাহলে আমার জন্য সুবিধা হতো আর কি। আচ্ছা, আপনি আমাকে ইনবক্সে নক দেন, মেসেঞ্জারে নক দেন। ওকে ওকে ওকে। আপনার মেসেঞ্জারের নাম কি আপনার ফেসবুকে? আর ওই বিদাল হোসেন তো দেওয়া আছে, আমি আপনাকে কেমনে পাইতে পারি? ও, জ্যোতিকে বললেন। অথবা যদি আমার অ্যাড করবেন আপনার মেসেঞ্জারে, যদি আপনি দেন আর কি, অনুমতি দেন। আচ্ছা ঠিক আছে, অনুমতি দেওয়া হলো। ওকে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ইনশাল্লাহ। সে তো আজকে প্রথম ক্লাস। সে তো আহসান। আচ্ছা ভাই, একটা কথা বলবো? হ্যাঁ বলেন। আচ্ছা ভাইয়া, ওই যে লাইক ইংলিশ যে ওটা তো ভাইয়া, মানে ওটা তো জাতি বুঝাইছে, মানে ওটা বুঝবো কিভাবে? কোনটা? ও, এটা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে। বুদ্ধি থাকলে বুঝবেন, না থাকলে তো কিছু করার নাই। বুঝছেন ব্যাপারটা? বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে এটা। বুঝছেন? বুঝছি ভাইয়া। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে ভাই এটাও তো দিয়ে দিবেন না, যে ইয়েতে, হোয়াটসঅ্যাপে? কোনটা? প্র্যাকটিস শিটটা, এই যে